Hello, everybody. I'm excited for today. Like as always, today I have a guest. Someone who is not only a civil engineer, but his interest and expertise more on the Bastu compliant home. So, to know about more Bastu and why it is important in today's time, we have a special friend of mine and a Bastu expert. So, please help me welcome Mr. Santosh Purasaini, Bastu expert. Hi, Santosh. Namaskar and hello, Kiran. I'm so grateful that you are here today. Thank you so much for coming and thank you once again for your precious time. So, I'm pretty sure that you are going to give us the more insight on Bastu and whatever the today's people want to hear about the Bastu. So thank you again, Kiran, for inviting me in this in your show, Sign with Kiran, and I'm really excited to talk with you regarding all the aspects you are very much interested about Vastu and my engineering careers. So I think we'll have a great time today. What exactly is the Bastu mean? So Kiran, before beginning talking about the Vastu and all the other aspects, I would like to invoke all the gurus in your studio as well with a simple mantra. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Jai Gurudev, Jai Sadguru. So, uh, regarding the Vastu aspect, uh, Vastu is all about living spaces. Mhm. So, it is the spaces that we live in. So, normally what we talk about is we live in every kind of spaces, but Vastu is talking about the spaces where we should live, where the living experiences transcends the people towards its ultimate goal. So it is not just the space covered with four walls only. The spaces should evolve a person towards his ultimate goal. So talking about Vastu is not only the physical dimensions that we see with our eyes. Vastu defines to the energy levels, spiritual dimensions, and upliftment of human intellect as well. So you can talk, you can think that Vastu is about building constructions, Mhm. but driving towards the spirituality. So it is a fusion of architecture and spirituality. Spirituality. Okay. Um, Basically, वास्तुले चाहिँ पञ्चतत्त्वलाई चाहिँ वास्तु इज बेसिकल्ली रिलाइ अन द पञ्चतत्त्व ओर द पञ्चभूताज राइट So यस्तो छ. So everything is Panchatattva. Everything आवर in the all बडिज around the world, everything. या यो कार्पेट छ, यहाँ हामीसँग टेबल छ, पानी छ, एक्ज्याक्टली यो माइक नै छ. सो पञ्चतत्त्व जुन हामीले भन्छौँ पानी, वायु, अग्नि अनि पृथ्वी जुन आकाश छ, यही पाँचवटा तत्त्वबाट नै सम्पूर्ण सृजना भएको छ. यो होल कस्मस, यो होल युनिभर्स, यहाँ सबैमा इन्क्लुडिङ पृथ्वी अस छ. दिस एभ्रिथिङ ह्युमन एभ्रिथिङ फर्म किनभने हामी जन्मिँदाखेरि त सानो थियौँ नि, एक्ज्याक्टली अनि अहिले ठुल्ठुलो भयो नि. यो सबै भएको भनेको त हामीले यही नेचरबाट कन्ज्युम गरेको खानेकुराहरू, हामीले ब्रिथ गरेको सास, यही खाएको पानी हाम्रोमा अकुमुलेट भएको थुपिँदै गएको भनेपछि त्यो पाँचवटा तत्त्व चाहिँ हाम्रो बडीमा थुपिँदै गएर हामी ठुल्ठुलो हुँदै गएको. हामी यतिकै हामी ठुलो भएको भनेको के हो त? हाम्रो बडीको जुन चिज छ त्यो चाहिँ हामीले यही पृथ्वीबाट खाएको कुराहरू नै हाम्रोमा जम्मा भएको, एकुमुलेट भएको हो. भनेपछि त हामी पञ्चतत्त्वबाट नै बनेका छौँ, यही प्लानेटमा भइरहेको पञ्चतत्त्वबाट. र त्यसै गरी हाम्रो सराउन्डिङमा भएको सिमेन्टी देख्छौँ, इँटा देख्छौँ, हामीसँग खाली स्पेस छ, यो जुन खाली स्पेस छ, यो जति पनि चिजहरू छ यही पञ्चतत्त्वकै सम्मिश्रणबाट बनेको छ. र पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीर र पञ्चतत्त्वबाटै बनेको सराउन्डिङ बिचको कम्युनिकेसनबाट नै हामीभित्र रहने
यो जुन फिजिकल डाइमेन्सन भन्दा पनि अरू पनि डाइमेन्सन्सहरू छन्, त्यो डाइमेन्सन्सहरूको पनि कम्युनिकेसन हुन्छ, यी तत्त्वहरू बिचको कम्युनिकेसन वाओ! हुन्छ र त्यो कम्युनिकेसनबाट नै हामीलाई एक्सपिरियन्सेसहरू बन्छ, हामीलाई द्याट्स रियली अनुभवहरू अमेजिङ। बन्छ कि कस्तो अनुभवहरू हामीले गर्छौँ, कस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा घटनाहरू घट्छ, यी ए सबै ओके। चिज चाहिँ यो सबै तत्त्वहरू बिचको चाहिँ इन्टरेक्सनबाट चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै के डिफ्रेन्स छ त वास्तु कम्प्लायन्ट घरहरूमा र जुन अहिले नर्मली घरहरू बनिरहेछ नि? सो मेजर डिफ्रेन्सेस भनेको कुनै पनि घरमा बस्दाखेरि तपाईँको फिजिकल्ली कुनै इम्प्याक्ट पर्ने होइन। जस्तै कि कति धेरै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने वास्तु कम्प्लायन्ट नै घर किन बनाउनुपर्छ र वास्तु कम्प्लायन्ट होइन, आजको दिनमा चाहिँ इनर्जी इफिसियन्ट हुनुपर्छ, सनलाइटको चाहिँ सर्कुलेसनको कुराहरू हेर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि एयर फ्लोको कुराहरू हेर्नुपर्छ, वास्तु त हेर्नु पर्दैन त, वास्तु भनेको यही त हो नि भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। यो भनेको चाहिँ साइन्सको एडभान्समेन्टको कुराहरू भयो र कम्फर्टको कुराहरू भयो, यो त बेसिक थिङ्सहरू नै हो, यो फिजिकल प्यारामिटरमै आउनुपर्ने बेसिक थिङ्सहरू हो। कुनै पनि बिल्डिङ बन्दाखेरि प्रपर भेन्टिलेसन हुनुपर्छ, प्रपर एक्ज्याक्टली। सनलाइटहरू हुनुपर्छ भन्ने चिजहरू, यो चाहिँ बेसिक प्यारामिटरहरू हो। जस्तै कि कुनै एउटा घर डिजाइन गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले जुन किसिमको भूकम्पको कोड राखेको छ, मापदण्ड राखेको छ, त्यो इसेन्सियली फलो गर्नु नै पऱ्यो क्या। यो चाहिँ बेसिक फ्रेमवर्क मात्र भयो, जसकोले चाहिँ जुन तरिकाबाट हामीले घरहरू डिजाइन गऱ्यो भने त्यो घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ, त्यो घरमा चाहिँ कम्फर्ट, एक लेभलको कम्फर्टहरू चाहिँ आउँछ। तर वास्तुले यो कुरालाई एड्रेस गर्ने भन्दा पनि ह्युमन एक्सपिरियन्सलाई एड्रेस गर्छ। ए ओके। ह्युमन एक्सपिरियन्स इन टर्म अफ साइकोलोजिकल एक्सपिरियन्सेस, ओके। इमोसनल एक्सपिरियन्सेस, कस्तो अनुभव हुन्छ। जस्तै कि किरण आफै पनि स्पिरिचुअल जर्नीमा छ र स्पिरिचुअल जर्नीमा हुनु र त्यो हुनुभन्दा अगाडिको फेजेसहरू, हाम्रो माइन्ड सेटहरू, हामीले कस्तो अनुभव गर्छौँ, हाम्रो गोल पर्सेप्सनहरू, हाम्रो गोल सेटिङहरू, हामी जान खोजिरहेको कता हाम्रो गोल्सहरूमा हामीसँग भइरहेको क्ल्यारिटीको बारेमा, त्यो चिज चाहिँ स्पिरिचुअल डाइमेन्सनमा नलागेको मान्छेको लागि चाहिँ अनौठो कुरा हुन्छ यो, होइन? किन लागिरहेछ मान्छे, किन त्यो कुरामा किन 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टासम्म त्यो मेडिटेसनमा बसिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम अनौठो कुरा हुन्छ। यसरी टाइम वेस्टेज गर्ने हो र भन्ने हुन्छ। तर जब यो डाइमेन्सनमा लाग्छ, जुन किसिमको क्ल्यारिटी, जुन किसिमको अनुभवहरू हामीलाई फिल हुन्छ, त्यो फिल गर्नको लागि मेडिटेसनै गर्नुपर्छ। त्यसै गरी वास्तुको जुन इनर्जिजहरूको कुरा, कस्तो खालको अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्नको लागि त्यो स्पेसेसहरूमा बसेपछि फिल हुन्छ। हो, त्यहाँ कस्तो फिल हुन्छ, काइन्ड अफ फिजिकल डाइमेन्सनबाट चाहिँ स्पिरिचुअलिटी अथवा त्यो इमोसन्सहरू चाहिँ त्यो इनर्जीहरू चाहिँ फिल गर्ने पार्ट हो। फिजिकल वर्ल्डमा पनि भइरहेको हुन्छ, ट्रान्समिट हुन्छ त्यो अभियसली। जस्तै म आफू पनि अलिअलि वास्तु फलो गर्छु, किनभने चाहिँ म जस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किएँ घरमा, त्यसमा चाहिँ मेरो हजुरमुवाले चाहिँ अलिकति जानेर होस् नजानेर होस् के भन्नुहुन्थ्यो भने पूजा कोठा चाहिँ सधैँभरि इशान कोणमा राख्नुपर्छ भनेको उत्तर र पूर्व भएको बिचमा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले मैले आई डोन्ट नो मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यही लोकेसनमा राखेको छु छैन मलाई थाहा छैन, तर उत्तर र पूर्वकै सँगसँगै राखेको छु, इशान कोणमै राखेको छु। आई काइन्ड अफ लाइक फिल भेरी मच हुन्छ नि, एकदमै नै मलाई त्यो स्पिरिचुअल फिल हुन्छ त्यो स्पेसमा जाँदा, एनर्जेटिक फिल हुन्छ, अनि आई बिलिभ इन इट। सो लाइक वाइज अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै वास्तु प्राय सबैजनालाई चाहिने कुरा हो र वास्तु एकदमै निडेड पनि छ। वास्तु बिग्रेको घरहरू चाहिँ के गरी थाहा पाउने त? एकदम राम्रो क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो। जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो कि म इशान कोणमा चाहिँ मन्दिर राखेर त्यहाँ बसेर पूजा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो फिल हुन्छ भन्नुभयो, होइन? सो कस्तो छ भने हामीसँग जुन डिरेक्सन्सहरूको बारेमा तपाईँलाई बेसिक्सको बारेमा अलिकति थोरै जानकारी पनि गराइदिउँ, होइन? हामीसँग जुन पृथ्वी छ, पृथ्वीमा सन आउँछ हामीसँग इस्टबाट, होइन? जुन चाहिँ पृथ्वीको रोटेसनको कारणले त्यो कुराहरू भइरहेको छ। के हुन्छ भने हाम्रो यो होल प्लानेटको इकोसिस्टम र हाम्रो होल सोलर सिस्टमको चाहिँ यो सर्भाइभल नै कम्प्लिटली सूर्यको कारणले भइरहेछ। र यो चिज चाहिँ यति पर्फेक्टली यो चिज चाहिँ सिङ्क भइरहेछ कि सूर्यको वरिपरि हाम्रो होल प्लानेट सिस्टम घुमिरहेको छ र हाम्रो पर्फेक्ट टेम्परेचर र पर्फेक्ट इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा हामी यहाँ सर्भाइभ भइरहेछौँ। र यो सबै चिजको सोर्स भनेको चाहिँ सन हो। र सनको जुन मुभमेन्ट छ,
हैन सनको पहिलो किरणबाट चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलहरु चाहिँ सुरु हुन्छ भनेपछि हामी सबै चिज चाहिँ सनसँग हरेक कुरामा डिपेन्डेन्ट छौँ त्यो बिट हाम्रो प्लानेट्सको कुरामा खानेकुरामा इनर्जीको कुरामा हरेक कुरामा चाहिँ यसमा हामी डिपेन्डेन्ट छौँ र यसले नै हाम्रो लाइफलाई स्टार्ट पनि गर्छ त्यसकारण जुन इस्टको डिरेक्सन्सहरू छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो लाइफहरू स्टार्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ बिगिन गर्छौँ र त्यसै गरी जुन इनर्जी फर्म छ किनभने मैले अहिले तपाईँलाई किन यो बारेमा भनिरहेको छु भने वास्तुलाई हामीले अहिले जति मार्केटमा वास्तुलाई बुझिरहेछौँ यसलाई चाहिँ सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा कुन कोठा राख्ने सँग मात्र रिलेट गरेर यसलाई चाहिँ एउटा सर्ट सोल्युसन्सहरू निकाल्न खोजिरहेछौँ तर यसको इसेन्स बुझ्न अलिकति जरुरी छ यसको इसेन्स के हो भने जसरी सूर्य उदयपछि हाम्रो लाइफ स्टार्ट हुन्छ सूर्यको लाइटको फोटोसिन्थेसिससँग चाहिँ प्लान्ट्सहरू ग्रो हुन्छ र त्यो प्लान्ट्सहरू हामी खाएर हामी जिरहेको छौँ भनेपछि हामी सूर्यसँग ग्रेटफुल हुन पर्छ कि पर्दैन त पर्छ डेफिनेटली एक्ज्याक्टली हो सो जसरी सूर्यसँग हामी ग्रेटफुल छौँ सूर्य जस्तै मुन पनि छ अरू प्लानेट्सहरू पनि छन् र त्यस्तै डिफ्रेन्ट जो सूर्य जस्तै एउटा इनर्जी हो नि त्यस्तै डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इनर्जिजहरू छ जस्तै वाटर हरेक इनर्जीहरूको डिफ्रेन्ट रोल्सहरू छ त्यसै गरी तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो ईशान कोणमा बसेर मैले प्रे गर्छु भन्नुभयो ईशान भनेको चाहिँ ईशान भगवान भनेको शिवजी तपाईँ कहाँ बसेर पूजा गरिरहनु भएको छ शिवजीको कोणमा बसेर पूजा गरिरहनु भएको छ र त्यो कोणबाट के हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ शिवजीको ऊर्जा फिल हुन्छ शिवजीको तपाईँलाई ऊर्जा फिल हुन्छ र तपाईँ शिवजीको जुन ऊर्जा छ नि शिवजीको जुन रूप छ जुन तपाईँ उहाँको चाहिँ वैराग्यता छ होइन जुन जुन फिचर्सहरू एट्रिब्युट्सहरू शिवजीको छ त्यो एट्रिब्युट्ससँग तपाईँ जोडिनुहुन्छ सो शिवजीलाई हामीले चाहिँ अहिले के गर्यौँ ह्युमन फर्मकै एउटा के अरे फेसियल एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामीले उहाँको आइकोनोग्राफी बनाइरहेको छौँ तर हामी एक्चुअलमा त्यसको इनर्जीसँग कनेक्ट हुनु खोजिरहेको जुन जुन इनर्जी चाहिँ शिवजीको त्यो कुरामा चाहिँ कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ हामी ईशान कोणमा बसेर पूजा गऱ्यौँ भने हामी त्यो ऊर्जासँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छौँ त्यसै गरी सम्पूर्ण घरमा 45वटा देवताको बारेमा चाहिँ स्क्रिप्चर्सहरूमा चाहिँ डिफाइन गरिएको छ जसमा चाहिँ हरेक इनर्जीहरूको चाहिँ आफ्नो नेचर आफ्नो एट्रिब्युट आफ्नो क्यारेक्टर्सहरू छ त्यो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ हामीले राइट तरिकाले एब्जर्भ गर्न सक्यो भने त्यो क्यारेक्टर्सहरूले हाम्रो लाइफलाई चाहिँ इनरिच गर्न सक्छ हामी चाहिँ त्यो इनर्जीसँग चाहिँ ब्लेन्ड हुन सक्छौँ र त्यो इनर्जीहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा युज गर्न सक्छौँ ओके सो तपाईँले भन्दै गर्दा मलाई एउटा कस्तो कुरा याद आयो भने नि जुन हाम्रो एकदमै पहिला भनौँ न राजा महाराजाहरूकोमा हुन्छ नि घरहरू चाहिँ त्यस्तै तरिकाले बनाइएको हुन्थ्यो सर्टेन ठाउँमा चाहिँ पानी राख्ने हुन्थ्यो सर्टेन ठाउँमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि भगवान पूजा गर्ने सर्टेन ठाउँमा किचन सो आई ह्याड सिन के इन अ भेरी हुन्छ नि त्यो मुभिजहरूमा पनि भयो सो डु यु मिन लाइक पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कम्पेरिटिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इजिली नै एडप्टेबल थियो र अहिले आइपुग्दा मोडर्नाइजेसनमा आइपुग्दा वास्तु चाहिँ अझै कम्प्लिकेटेड भएको हो अथवा चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्न गाह्रो भएको हो कि सो यो झन् इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो एक्चुअलमा भयो के भन्दा जसरी वेस्टको इन्फ्लुएन्स चाहिँ इस्टमा आयो जसरी इन्डिया चाहिँ कोलोनाइज भयो हो जुन हामी इन्डियन सब कन्टिनेन्टमै पर्छौँ होइन इन्डिया नेपाल हामी जति पनि भूभाग छ किनभने हाम्रो सनातन त सबैतिर फैलिएको थियो होल एरियामा फैलिएको थियो हामी जुन ठाउँमा अहिले छौँ हामी त सनातनको ओरिजिन उद्गम स्थलमा हामी छौँ यहाँ ठुल्ठुला ऋषि महर्षिहरूले ठुल्ठुला किताबहरू चाहिँ लेख्नुभएको ठाउँमा हो होइन ठुल्ठुला महर्षिहरूले शास्त्रहरू लेखेको भूमिमा हामी छौँ हामी त उद्गम भूमिमा छौँ तर भयो के भने जुन बिचका जुन वर्षहरू छ त्यसमा चाहिँ वेस्टले चाहिँ कोलोनाइज गर्यो यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टलाई त्यसको प्रभावले गर्दा के भयो भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा ठुलो चेन्जेसहरू आयो त्यो चेन्जेसले कस्तो खालको आयो भने हाम्रै आफ्नै ल्याङ्ग्वेजेसहरू हाम्रो आफ्नै शास्त्रहरू हामीले कसैले पनि पढेनौँ र हामीले के गर्यौँ ओके उनीहरूको वेस्टको जुन पनि चिजहरू छ संस्कारहरू त्यहाँ पनि राम्रो छ तर हामी त्यहाँबाट यति धेरै इन्फ्लुएन्स भइदियौँ कि हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गरिदियौँ हो नेग्लेक्ट गरिदियौँ र त्यसले गर्दा के भएको छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा वास्तुको कोर प्रिन्सिपलको बारेमा पढाइ नै हुँदैन र पढाइ नै हुँदैन भने आजको दिनमा कुनै पनि इन्जिनियर अथवा कुनै पनि आर्किटेक्टले कुनै पनि घर डिजाइन गर्दाखेरि उसले जे कुरा अध्ययन गरेको छ जुन चिजहरू अध्ययन गरेको छ उसले त्यही चिजको आधारमा
डिजाइन गर्न बाध्यता छ। हो, किन? त्यसको बारेमा पढाइ नै हुँदैन। हो, हो अब अहिलेको टाइममा चाहिँ बिस्तारै हाम्रो आफ्नै के भन्छ संस्कृतिको बारेमा चाहिँ मान्छेलाई चासो बढ्दैछ। हो, तर इट विल टेक टाइम। किन? डेफिनेटली। त्यो शास्त्रहरू पढ्नलाई त्यो शास्त्रहरू संस्कृतमा छ, त्यसका ट्रान्सलेसन्सहरू छ, त ट्रान्सलेसनमा पनि कति त्रुटिहरू छन् होइन। त्यसलाई रियल सेन्समा ल्याउनको लागि हामी आफैले त्यसको जे र फर्ममा छ त्यसलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ र त्यो चिजहरू आउन चाहिँ टाइम लाग्छ। तर बेसिक तरिकाले मान्छेहरूले गर्न चाहिँ खोज्नु भएको छ। हो, किनभने मार्केटमा अहिले वास्तुको कुरा एकदमै धेरै डिमान्डिङ छ, हजुर, एकदमै डिमान्डिङ छ। हो, किनभने मान्छेलाई फेरि पनि आफ्नो फाउन्डेसन्सहरूमा चाहिँ जान मन छ। हो, र धेरैजना आर्किटेक्ट साथीहरूले त्यसमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। तर इट विल टेक टाइम यो फुल फेजमा चाहिँ यो चिजहरूलाई आउनको लागि। र पुराना शास्त्रहरू कति चाहिँ त्यो पुराना त्यो बेलाको टाइमको आधारमा चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरू मेन्सन गरेको छ, त त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो आजभोलिको समयसँग अलिक रेलिभेन्ट नहुनसक्छ। भनेपछि त्यो ऊर्जाहरूलाई चाहिँ आजको समयसँग रेलिभेन्ट तरिकाले इन्टरप्रेट गरिदिने मान्छेको पनि आवश्यकता छ। र यसमा धेरै ठुलो रिसर्च, धेरै ठुलो त्यसमा चाहिँ के भन्छ अलिकति मान्छेको टाइम इन्भेस्टमेन्टको पनि यसमा जरुरी चाहिँ देखेको छ। फोकस पनि चाहिन्छ कि किनभने मलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि एउटा ग्रन्थ कुनै पनि यो भनेको त वास्तुशास्त्र भनेको त आजको शास्त्र होइन नि त यो त हजुरको जुग जुग अगाडिको शास्त्र हो। यसलाई बुझ्न यसको बारेमा अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तै यसको ओरिजिनालिटी होइन वास्तवमा अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै वास्तु ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यसलाई अध्ययन नै धेरै हो कि। यस्तो छ, कस्तो छ भने यो शास्त्रलाई स्थापत्यवेद भन्छ हजुर, है। अनि स्थापत्यवेदमा जो अध्ययन गर्ने अध्येता हुन्छ उसलाई स्थपति भन्छ। जुन मोडर्न डेमा हामी त्यो पोजिसनलाई आर्किटेक्ट भनेर चिन्छौँ। ए ओके, र पहिलाको जमानामा चाहिँ इन्जिनियर, आर्किटेक्चर, मेकानिकल, सिभिल, जुन आजभोलि इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर जुन भनिन्छ त्यो खालको हुँदैन थियो। त्यो बेलामा एउटा स्थपति भन्नुहुन्छ, उसरी सिभिल इन्जिनियरिङको काम गर्छ, उसरी डिजाइनको काम गर्छ, उसरी कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने हुन्छ। एउटा त स्थपति हुन्छ, अरू चाहिँ आर्टिसन अथवा त्यहाँ चाहिँ जुन मिस्त्रीहरू हुनसक्छ, कुनै आर्टिस्टहरू हुनसक्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो जो स्थपतिको भिजन छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ त्यो आर्टिसनहरूले गर्छ। त्यो चाहिँ कलाकार अथवा तपाईँको कारिगरहरू हुनसक्छ होइन। त्यो जो स्थपति छ नि, शास्त्रमा स्थपतिको गुणको बारेमा बताएको छ क्या। स्थपति कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो मान्छे चाहिँ स्थपति हुनसक्छ। र त्यस्तो मान्छे स्थपति हुनसक्छ जोसँग चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको सबै नलेज होस्, मान्छेको ह्युमन साइकोलोजीको सम्पूर्ण नलेज होस्, को मान्छेलाई कस्तो खालको स्पेसिसहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटर्माइन गर्न सकोस्, एस्ट्रोलोजीको सम्पूर्ण नलेज होस्, प्लानेटरी पोजिसनको बारेमा, कुन बेलामा चाहिँ घर सुरु गर्ने, मुहुर्त कतिखेर हेर्ने, मान्छेको चार्टहरू कसरी हेर्ने, त्यसको बारेमा नलेज हुनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टको बारेमा नलेज हुनु पर्यो। त्यसै गरी मटेरियल साइन्सको बारेमा नलेज हुनु पर्यो। र सबै चिजको नलेजफुल पर्सन मात्रै स्थपति हुन सक्थ्यो। र अहिले कस्तो छ, हामीले चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ हरेक कुरालाई टुक्राएको छौँ हो। र त्यसको चाहिँ सामान्य जसरी छैन, सब त्यो कुरा चाहिँ मिट भएर चाहिँ कुनै राइट फाइनल इन प्रोडक्ट निकाल्ने हामीसँग त्यस्तो सिस्टम हामीले डेभलप गरेका छैनौँ। हामी अलिकति टाढिँदै गएको जस्तै मलाई फिल हुन्छ। किनभने म आफै इन्जिनियरिङ फिल्डमा छु। मैले पनि टिमहरूलाई रन गरिरहँदाखेरि कुनै त्यो एउटा मिटिङ पोइन्टमा ल्याइदिने मान्छेको चाहिँ कमी छ। भनेको हाम्रो टाइममा आजको दिनमा चाहिँ त्यो ट्रु स्थपतिको एकदमै त्यहाँ अभाव खड्केको छ, जसले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ। र त्यो मात्रै होइन, स्थपतिले सबभन्दा ठुलो गर्नै पर्ने काम भनेको योग, ध्यान, प्राणायाम। उसले त्यो कुरामा महारत हासिल गरेको मान्छे मात्रै स्थपति हुनसक्छ। किनभने उसले त त्यो ऊर्जाहरूलाई अनुभव गर्नु छ। त्यो ऊर्जाहरूले ठिक काम गरेको गरेन भनेर उसले चाहिँ त्यो कुरालाई त्यहाँ टेस्ट गर्नु छ भनेपछि त ऊ योग, ध्यान, प्राणायाम, त्यसै गरी पुरानो एन्सियन्ट टेक्स्ट बुकहरूमा पनि राम्रो पारङ्गत भएको मान्छे चाहिँ स्थपति हुनसक्छ। र उसले नै त्यो खालको चाहिँ बिल्डिङहरू डिजाइन गर्न सक्छ। र पहिला भएका स्थपतिहरूले बनाएका बिल्डिङहरूले चाहिँ अझ यो तपाईँको रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ टेम्पल आर्किटेक्चरमा यसको एकदम राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ। र आजको दिनमा राम्रो स्पेसहरू बनाउनको लागि राम्रो स्थपतिको एकदम धेरै जरुरी छ। Wow, I'm sure a lot of people are eager to do the same. अनि मलाई लाग्छ धेरैजना स्थपतिहरू चाहिँ अब एकदमै जन्मिने क्रममा पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यति भन्दै गर्दा अब अलिकति हामी डाइरेक्सनतिर पनि जाउँ। हामीले अलिकति वास्तुको पनि डिटेल पनि थाहा पायौँ। जस्तै अब घर बनाउँदा भनौँ न
धेरै रुम्सहरू हुन्छ होइन, अब कुन रुमलाई कता राख्ने, अथवा चाहिँ इशान कोणमा पूजाको कोठा राख्नुपर्छ भने बाथरुम कुन डिरेक्सनमा राख्ने, पकाउने किचन कुन कोठामा राख्ने, अथवा बच्चाहरू पढ्ने कुन कोठा राख्ने भन्ने त्यस्तो पनि केही डाइरेक्सन्सहरू तोकिएको छ? एकदम। यो जुन डिरेक्सनको बारेमा जुन क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो नि, हजुर। यो क्वेसन भनेको सबभन्दा धेरै सोधिने क्वेसन हो। वास्तुको दुनियाँमा एकदमै धेरै सोधिने क्वेसन हो। र तपाईँलाई म यसलाई कन्क्लुड गर्दा गर्दै म तपाईँलाई डिरेक्सनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छु होइन। वास्तुमा बेसिकल्ली 5वटा चिज एस्पेक्टमा चाहिँ हेर्न पनि हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रको वास्तु मिलेको छ भन्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ त्यो ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन कहिले सुरु गरियो भनेको समयको एकदमै ठुलो रिलेसन छ। किन? त्यो चिज भनेको तपाईँको समयको कुरा आउँछ, पञ्चाङ्गबाट आउँछ होइन। पञ्चाङ्गबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वास्तुको जुन ऊर्जालाई हामीले कल गर्यो कि गरेनौँ, राइट टाइममा शिलान्यास गर्ने भन्छ नि। हामी सबैजनालाई ल एउटा चाहिँ ठुलो भवन बन्न लागेर प्रधानमन्त्रीजीले शिलान्यास गर्न लाउनु भयो भन्नु छौँ, हामीले त्यो कुरा देखिरहेछौँ। तर त्यत्रो ठुलो खर्च गरेर मान्छेले शिलान्यास पनि गर्छ, तर हामीलाई के चाहिँ भइरहेको छैन भने शिलान्यास किन गरिरहेछ त, त्यत्रो इभेन्ट किन अर्गनाइज भइरहेको छ त। त्यो शिलान्यासको यति ठुलो महत्त्व छ कि त्यो राइट टाइमिङमा त्यो बिल्डिङलाई सुरु गर्नु। त्यसै गरी यदि बिल्डिङ सुरु गर्नुभन्दा अझ अगाडि गर्नु भनेको तपाईँको चाहिँ भूमिलाई चाहिँ अधिग्रहण गर्ने भन्नुहुन्छ, भूमिलाई प्रोसेस गर्ने। यो भूमि चाहिँ अहिले खाली जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ प्लान्ट्सहरू उम्रिरहेको छ, त्यो भूमिलाई चाहिँ अब म बिल्डिङ बनाउन लिन्छु है भनेर उसँग रिक्वेस्ट गर्ने र त्यसमा एउटा पूजा विधि गरेर त्यसलाई चाहिँ बिल्डिङ बनाउनको लागि पहिला प्रोसेस गर्ने, अनि अधिग्रहण गर्नु पर्यो, शिलान्यास गर्नु पर्यो। र त्यस पछाडि घर सबै सकिसकेपछि त्यस बिचमा पनि हुन्छन्, त्यस बिचमा पनि ढोका लगाउँदाखेरि पूजा गर्छन्। हाम्रोमा गरिन्छन्, नगरिने होइन, तर त्यो गर्नको लागि गरिरहेछौँ। तर त्यो फुल अवेरनेसको साथ सर्टकटमा भइरहेछ भन्दा पनि म किन गरिरहेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी क्ल्यारिटी छैन, वाइ भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि ढोका पूजा, छतको ढलान गर्दाखेरि गर्ने पूजा, अनि त्यसै गरी अन्तिममा चाहिँ घर सकिसकेपछि हाउस वार्मिङ भन्छौँ हामीले होइन, अनि सिधै गृह प्रवेशको जुन पूजा, यी सबै चिजको लागि चाहिँ समय मुहुर्त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर वास्तुमा कोठाको पोजिसन इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्यो सँगसँगै टाइम उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँको त्यही बिल्ड फर्म, त्यो बिल्डिङको सेप कस्तो छ, साइज, लम्बाइ र चौडाइको रेसियोहरू कस्तो छ। सो यो कुराको बारेमा एकदमै कम कुरा हुन्छ वास्तुको एस्पेक्टमा, तर शास्त्रमा यो सबै चिजहरूलाई उत्तिकै महत्त्वको साथ राखिएको छ। त्यसै गरी अर्को मर्मको कुरा हुन्छ, सिराहरू भन्ने हुन्छ तपाईँको, त्यसमा चाहिँ त्यो डायगोनल पोइन्ट्सहरू हुन्छ। मर्म पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै बेलामा बिरामी भयो भने जनरली चाइनिज पद्धतिमा धेरै चाहिँ अकुप्रेसरको कुराहरू छ। हाम्रो बडीमा पनि सेन्सिटिभ पोइन्ट्सहरू छ जहाँ चाहिँ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हामी ठिक हुन सक्छौँ। त्यसै गरी यो जुन इनर्जी सिस्टम भयो नि, तपाईँ के सोच्न सक्नुहुन्छ भने यो होल घर एउटा मान्छेको बडी हो। यो होल घर काइन्ड अफ एउटा मान्छेको बडी जस्तै हो। त्यो बडी हो भने त बडीमा पनि सेन्सिटिभ पोइन्ट्सहरू हुन्छ नि त। भनेपछि मर्म पोइन्ट भनेको त्यो होल घरको जुन बडी छ त्यसको पनि सेन्सिटिभ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। ती सेन्सिटिभ पोइन्ट्सहरूमा कलम्सहरू राख्न मिल्दैन। त्यसको बारेमा शास्त्रमा मजासँग लेखिदिएको छ, अभोइड गर्नु है, गरेन भने यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ राखिदिएको छ होइन। सो मर्मको कुराहरू छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको प्लेसमेन्टकै तपाईँले अघि जुन कुरा गर्नुभयो, प्लेसमेन्टको पनि त्यसमा कुराहरू छ, कुन डिरेक्सनमा चाहिँ कुन कुराहरू राख्ने भनेर। अहिले सबभन्दा धेरै चलेको किताब भनेको चाहिँ विश्वकर्मा प्रकाश भन्ने पुस्तक, एकदम धेरै शास्त्रार्थ ग्रन्थ, एकदमै यो हाम्रो उत्तर भारत भनेपछि जुन हाम्रो जुन हिमाली भेगहरूमा, यो भेगमा चाहिँ एकदम धेरै प्रचलित यो किताब हो। अरू किताबहरूमा पनि यसको बारेमा मेन्सन भएको छ। त्यसमा तपाईँको जुन यो किचनको लागि भनेर साउथ इस्टको डिरेक्सनलाई बेस्ट ठाउँ भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ। पानीको स्रोतको लागि भनेर चाहिँ नर्थ इस्ट, नर्थको जुन जोन्सहरू छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ यो स्रोतहरूको बारेमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरूको लागि यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ यो ठाउँमा गरिन्छ, यो ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर मेन्सन गरिएको छ। तर जति लेभलमा अहिले वास्तुको नाममा चाहिँ
एक किसिमको डरको माहौल पनि मान्छेहरूको मनमा छ। त्यति लेभलमा चाहिँ डराइहाल्न पर्ने खालको तरिकाले चाहिँ त्यसरी टेक्स्टबुकमा चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। तर कति कुरा चाहिँ ह्युमन एक्सपिरियन्सेसको आधारमा चाहिँ त्यो कुराहरू मार्केटमा चाहिँ आइरहेको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तै अब मेरो घर कुन दिशामा छ अथवा मेरो घर चाहिँ साउथ वेस्टमा हुँदा, जस्तै मानौँ कि एकछिनको लागि मलाई घर किन्नु छ अथवा मलाई घर बनाउनु छ, तर म कुन दिशा फर्केको घर किन्ने भनेर जुन मान्छेहरूले हुन्छ नि, त्यो के उहाँको ग्रह अनुसारले अथवा उहाँको कस्तो खालको पेसा अप्नाइरहनु भएको छ, उहाँले डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट हुनुहुन्छ, त्यसले पनि डिफ्रेन्सिएट गर्छ? गर्छ, त्यसले गर्छ। हो, यस्तो छ, कस्तो छ भने जुन डिरेक्सनको लागि शास्त्रमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रोमा जातिको त यो कुराहरू त एकदमै साइडलाइन भइसकेको छ होइन। तर जुन मान्छेको विभाजन कास्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ पहिलाको कास्ट सिस्टम डिभिजन चाहिँ वर्कको आधारमा हुन्थ्यो, कामको आधारमा हुन्थ्यो। कुन मान्छे कुन कुरामा एक्सपर्टिज छ, र कोही मान्छे कुनै पनि एउटा पेसा गरिरहेछ तर उसले चाहिँ एकदम धेरै अध्ययन गरिरहेछ, उसको चाहिँ कुनै कास्ट सिस्टम चाहिँ कुनै क्षेत्रीय वर्णमा अथवा कुनै मिलिटरीको फ्यामिलीमा जन्मेको छ तर उसको अध्ययन चाहिँ शास्त्रमा धेरै अध्ययन छ भने ऊ ब्राह्मणमा जान सक्छ होइन। त्यही भएर जुन 4वटा जुन कास्ट सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ प्रोफेसनको आधारमा चाहिँ कास्ट सिस्टमहरू पहिला डिभिजन भएको थियो। सो को मान्छेको त्यो प्रोफेसन भनेको के हो, उसको गोल के हो भन्नु खोज्यो नि त। म इन्जिनियर प्रोफेसनको मान्छे हो भनेको मतलब के हो, म मेरो लाइफ लङ यो प्रोफेसनमा मेरो लाइफलाई चाहिँ त्यता डिरेक्ट गर्न खोजिरहेको भने नि त। भनेको मैले फोकस त्यहाँ हाल्न खोजिरहेको छु भन्न खोजिरहेको हो भनेपछि तपाईँको फोकस कतातिर हो, तपाईँको लागि सुटेबल डिरेक्सन पनि छ। जस्तै कि तपाईँको फोकस चाहिँ यो उतिर हो, तपाईँको चाहिँ स्क्रिप्चरहरू पढ्नेतिर हो भने तपाईँ चाहिँ इस्टतिर तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इस्टतिर तपाईँले फोकस गर्नुभयो अथवा घरलाई पनि इस्टतिर गर्नुभयो, अथवा कुनै पनि सामान्य जसको पनि मान्छेको चाहिँ घर इस्टतिर फर्किन्छ भने उसलाई त्यो अध्ययनमा त्यस पछाडि राम्रो ज्ञानहरू लिनको लागि त्यो खालको कुरामा चाहिँ इन्ड्युस गर्छ। त्यो इनर्जीहरूले चाहिँ धेरै उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्छ। त्यसै गरी साउथको डिरेक्सन भनेको तपाईँको चाहिँ नेम एन्ड फेम क्षेत्रीयहरूको लागि होइन। त्यसै गरी वेस्टको डिरेक्सन तपाईँको चाहिँ यो मेनिफेस्टेसन प्लस बिजनेस गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो डिरेक्सन हो। सर्भिस गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ नर्थको डिरेक्सनहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो बारेमा पनि यस्तो बारेमा पनि एकदम क्लियरली शास्त्रमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ। सो अहिले हामी चाहिँ मार्केटमा एकदमै धेरै अब जस्तै घोडाको तस्विरहरू देख्छौँ होइन, घोडाको चित्रहरू देख्छौँ, अनि त्यसपछि फाउन्टेनहरू पनि घरमा राख्ने अहिले एकदमै ट्रेन्ड छ। स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि सानसानो फाउन्टेनहरू घरको एन्ट्रान्सहरूमा राखिरहेको पनि मैले धेरैवटा घरहरूमा देखिरहेको हुन्छु। अनि अरू भनौँ जस्तै अब मोर अर लेस एभ्री वान वान्ट्स टु बिकम ह्याप्पी है। सो के त्यो घरमा फाउन्टेन राखेर अथवा चाहिँ भनौँ घोडाको चित्र राखेर अथवा चाहिँ घरमा एक्वेरियमहरू माछाहरू राखेर त्यसले घरको वास्तु, बिग्रेको वास्तु पनि सुधार्छ? ओके, तपाईँलाई यसको एन्सर चाहिँ म कहाँबाट जान्छु भने यो कसरी आयोबाट जान्छु, किनभने यो चिज चाहिँ हाम्रो भ्युअरहरूले जान्न पनि जरुरी छ। मैले वास्तुशास्त्रको जुन अध्ययन गरेको छु त्यसको आधारमा मैले घोडाको बारेमा चाहिँ भन्न सक्छु, अथवा अरू टर्टराइसहरू पनि राख्छ त्यसको बारेमा पनि म भन्न सक्छु। सो मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ 45वटा देवताको, जसरी एउटा हाम्रो इस भनेको तपाईँको चाहिँ उसको भयो, तपाईँको शिवजीको के भन्छ रिजेक्सन, इशान कोडलाई शिवजीको रिजेक्सन भन्छ हामीले। शिवजी भगवानले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्मा, आर्यमा, भूधर, विवस्वान, इन्द्र, त्यसै गरी अरू धेरैवटा देवताहरू छन्। 85वटा देवता छन्। यो हरेक देवताको चाहिँ आफ्नो एट्रिब्युट्सहरू छ, र त्यो देवताहरू कस्तो हुन्छ भन्यो भने त्यसको आइकोनोग्राफी छ, त्यसको चाहिँ चिन्ह छ, त्यसको चाहिँ कस्तो रूपको छ। अनि जस्तै कि सामान्य एक्जाम्पल ब्रह्मा भनेर हामीले सम्झ्यौँ भने के सोध्छौँ, हामीले 4वटा टाउको सृष्टिकर्ता सोध्छौँ। अनि उसको आइकोनोग्राफी सोच्यो भने 4वटा टाउको भगवान छ। अनि हेर उहाँको चाहिँ स्वान, सेतो स्वान चाहिँ उहाँको चाहिँ के भन्छ वाहन भयो। उहाँको शक्तिको भन्यो भने सरस्वती है। अनि उहाँको 4वटा वेद छ होइन। सो त्यसरी भनिरहँदाखेरि के बुझिन्छ भने
ब्रह्मा भगवानसँग तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले स्वानको पिक्चर लगाउँदा भयो ओके है। तपाईँलाई चाहिँ ब्रह्माको शक्ति चाहियो भने तपाईँ अध्ययन गर्नु पर्यो। किन? उसको शक्ति को हो त? शक्ति त यतापट्टि सरस्वती हो। तपाईँले धेरै राम्रो अध्ययन गर्नुभयो भने सृष्टि तपाईँको एउटा सृष्टि हुन थाल्छ। त्यसै गरी जुन 7वटा घोडाको कुरा गर्नुभयो, घोडाको लागि तपाईँको इन्द्र जुन पूर्वको छ सूर्य, पूर्वको लागि सूर्य छ, सूर्यको वाहन भनेको चाहिँ घोडा हो है। सो त्यो 7वटा घोडाको चिज चाहिँ सूर्यकोबाट आएको। र वास्तुशास्त्रमा के गरिन्छ भन्दा जुन पनि देवता अथवा जुनै पनि इनर्जीलाई हामीलाई अट्र्याक्ट गर्नु छ, त्यो इनर्जीसँग एसोसिएटेड उसका वाहनहरू, उसका शक्तिहरू, त्यसको चाहिँ पिक्चर्सहरू राख्ने, त्यसको चाहिँ सिम्बल्सहरू राख्ने, अथवा त्यो इनर्जीलाई मनपर्ने खालको चाहिँ खानेकुराहरू, त्यो कुराहरू खाने अथवा त्यो कुराहरूको हवन गर्ने, त्यो इनर्जीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको हो? डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामी त्यो इनर्जीहरूलाई कल गर्न खोजिरहेको हो। कहाँ कल गर्न खोजिरहेको? हामीमा कल गर्न खोजेको अथवा हाम्रो घरको इनर्जीमा हामीले कल गर्न खोजेको। अल्टिमेटली घरको स्पेसबाट गर्न खोजेको पनि हामीले स्पेसलाई परिमार्जन गर्न खोजेको होइन कि हामी आफूलाई परिमार्जन गर्न खोजिरहेको है। हामीले घर राम्रो बनाउनु खोजिरहेको होइन, हामीले घरभित्रको आफ्नो फिलिङलाई राम्रो बनाउनु खोजिरहेको हो। सो अल्टिमेटली वास्तवमा गर्ने एउटा घोडाको पिक्चर राखेर अथवा हवन गरेर त्यहाँबाट अल्टिमेटली हामीले लिन खोजिरहेको चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर गर्न खोजिरहेको है। भनेपछि हामीले सर्टेन इनर्जीलाई आफूभित्र तान्न खोजिरहेको छौँ कि हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर हुन सकोस्। सो यी सिम्बलहरू मजासँग मान्छेहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर विथ अवेरनेस कि म कुन सिम्बल किन युज गरिरहेको छु र त्यसबाट मैले कुन इनर्जीलाई कल गर्न खोजिरहेको छु। सो हामीले वास्तु प्लानमा हामीले हाम्रो कस्टमरहरूलाई, क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ गराउने भनेको त्यसको बारेमा ओरिएन्टेसनहरू गराउँछौँ। र किन गरिरहनु भएको छ, तपाईँको लाइफमा के कुरा चाहिँ कमी भइरहेको छ र कुन सिम्बल्सहरू युज गरेर, कुन हामीले प्रोसेसहरूलाई युज गरेर हामी कुन इनर्जीहरूलाई चाहिँ कल गरिरहेछौँ र यसले चाहिँ हाम्रो लाइफमा कस्तो ट्रान्सफर्मेसन ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गाइड गर्छौँ। घरमा एक्ज्याक्टली चाहिने वास्तुहरू अथवा चाहिँ चाहिने चिजहरू वास्तुको लागि अथवा मेरो घर चाहिँ म वास्तु कम्प्लायन्ट बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यो खालको हजुरले एज अ रेकमेन्ड गर्ने यो चाहिँ घरमा राख्नुपर्छ, यसले चाहिँ पोजिटिभिटी क्रिएट गर्छ घरमा भन्ने खालको वास्तु त्यस्तो वास्तु एक्सपर्टहरूले नै रेकमेन्ड गर्ने खालको पिक्चर्स हो अथवा केही स्ट्याचु भनौँ, केही सिम्बल्सहरू त्यस्तो केही छ? एकदमै छ। यसलाई म अझ सबैजना मान्छेहरूलाई सजिलो हुने भाषामा भनिदिन्छु। हामीले घरमा के राख्नुहुन्छ, के राख्नु हुँदैन भनेर म भनिदिन्छु। स्पेसिफिक रूपमा तपाईँ घोडा नै राख्नुहोस्, हात्ती नै राख्नुहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्दिनँ। यो मान्छेको आफ्नो चोइस हुनसक्छ। कुनै इनर्जी सिस्टमलाई हामीले कल गर्न खोजेको हो भने पिक्चर मात्रै राखेर होइन कि विथ अवेरनेस राख्नु पर्यो त्यो ऊर्जासँग कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ। तर वास्तुशास्त्रमा के चाहिँ भनेको छ भने हामीले घरलाई जहिले पनि उत्साहपूर्वक एकदम ह्याप्पी खालको त्यो खालको स्पेस बनाउनुपर्छ त्यो इनर्जीमा हामी भर्नको लागि। त्यही भएर तपाईँले कुनै पेन्टिङ, फोटो फ्रेम अथवा स्ट्याचु केही राख्न खोज्दै हुन्छ भने त्यसमा उत्साह हुनु पर्यो, त्यसमा रस हुनु पर्यो, त्यसमा हाँस्ने खालको हुनु पर्यो, हाँस्य रस हुनु पर्यो, त्यसमा एक्साइटमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ समथिङ क्रिएसन हुनु पर्यो, समथिङ ग्रोइङ खालको हुनु पर्यो। यो चिजलाई हामी यता वेस्टर्नबाट हेऱ्यो भने समथिङ अपलिफ्टिङ हुनुपर्छ, यो खालको त पेन्टिङ राख्ने त्यसले चाहिँ साइकोलोजिकल्ली यस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हामी यो बारेमा चाहिँ एकदम क्लियरली भन्न सक्छौँ। तर हाम्रै शास्त्रको कुरामा चाहिँ लेखिदिएको छ कि रौद्र खालको तस्बिरहरू नराख्नु, डिप्रेसिङ खालको नराख्नु, मरिसकेको मान्छेहरूको तस्बिर नराख्नु सकेसम्म। शास्त्रले के गरिरहेछ, हामीलाई चाहिँ गुड फ्युचरको लागि चाहिँ इन्ड्युस गर्न खोजिरहेछ, समथिङ बेटरमेन्टको लागि इन्ड्युस गर्न खोजिरहेछ। सो तपाईँको लागि जोस कसैको लागि पनि राम्रो बेटरमेन्ट जे चिजले हुनसक्छ, जे चिजले पोजिटिभिटी जान सक्छ, त्यस्तो सिम्बल्सहरूलाई, त्यस्तो पिक्चर्सहरूलाई कुनै पनि पेन्टिङ हुनसक्छ। एकदमै यङ टाइपको पेन्टिङ्सहरू, समथिङ ब्लुमिङ टाइपको स्माइल फेस पनि हुन सक्यो है। जस्ट एन एक्जाम्पल, तपाईँले के नराख्नु, सुकेको रुखको पिक्चर नराख्नु। इट माइट लुक डिसेन्ट नि, राम्रो फोटोग्राफी हुनसक्छ नि, तर सुकेको रुखको फोटो नराख्नु। तपाईँ ब्लुमिङ खालको चाहिँ हरियो जस्तै ब्याम्बूहरूको रुखहरूको फोटोहरू राख्न सक्यो हामीले होइन, अथवा झरनाहरूको पिक्चर्सहरू। यो एस्पेक्टमा चाहिँ के हो भने वास्तु इज अबाउट कमन सेन्स भने। एक्ज्याक्टली
हामीले चाहिँ वास्तु कमन सेन्स हो, हामीले धेरै यसमा थिङ्क गरेर अनकमन पनि बनाइरहेछौँ क्या, जुन जरुरी छैन। हजुर जुन चिज ठिक हो भन्ने हामीलाई लाग्छ नि काइन्ड अफ, त्यसलाई हामीले अप्लाई गर्नु त्यो राइट वास्तु हो। जुन चिज चाहिँ यो त अलिकति राम्रो भएन जस्तो लाग्छ, जस्तै कि वास्तुको सबभन्दा प्राइमेरी एस्पेक्ट भनेको घरमा चाहिँ अननेसेसरी सामान हुनु भएन। सो डिक्लटर इज अ भेरी गुड वास्तु। ए वाउ, मिनिमलिस्टिक एप्रोच। मिनिमलिस्टिक अप्रोच र डिक्लटरिङ, अनावश्यक ओके। सामान घरमा नराख्नु एकदमै राम्रो वास्तुको रेमेडी नै हो। ए जति चाहिएको छ त्यति मात्रै राख्ने। 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्र तपाईँको सामान चाहिँ युज भइरहेको छैन, यतिकै डिक्लटर बसिरहेछ गरिराख्ने। भने यो गिभ अवे सामान कसैलाई ए, बेचिदिनु, ओके। आफ्नो घरमा अनावश्यक सामान नराख्नु। अभियसली तपाईँको अफिसमा कुनै अनावश्यक कर्मचारी छ भने तपाईँले पैसा तिर्नु पऱ्यो नि स्यालेरी। अनावश्यक कर्मचारी छ भनेपछि बिजनेसमा अनावश्यक कर्मचारी निकाल्नु सबभन्दा राम्रो एस्पेक्ट हुन्छ भने घरमा चाहिँ अनावश्यक सामानलाई निकाल्नु चाहिँ सबभन्दा नयाँ राम्रो सामानको लागि ठाउँ बस्यो नि त। अभियसली नयाँ सामानको लागि ठाउँ बस्यो र त्यो पुरानो सामानले तपाईँको इनर्जी ड्रेन गर्दैन। एक्ज्याक्टली। धेरै जस्तो घरहरूमा अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो काठमाडौँको घरहरूमा चाहिँ देवी देवताको फोटो विशेष गरी मूर्तिहरू चाहिँ गेटहरूमा लगाइने चलन छ है। जस्तै लक्ष्मी र गणेशको फोटोहरू, जबकि हाम्रो शास्त्र अनुसारले चाहिँ भगवान् देवी देवतालाई चाहिँ घरभित्र राखेर पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसमा हजुरको के छ? सो यस्तो यो सबै चिजको एस्पेक्ट चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने अवेरनेसमा आउँछ होइन। यदि तपाईँको देवी देवताको फोटो छ र त्यो फोटोलाई तपाईँ विथ रेस्पेक्ट त्यति नै रेस्पेक्टमा साथ तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो फोटो जहाँ हुँदा नि समस्या भएन। तर तपाईँ त्यसलाई चाहिँ अटेन्सन दिइरहनु भएको छैन, तपाईँ त्यसलाई जस्ट प्लेस मात्रै गरिरहनु भएको छ। घरमा पूजाको स्थान बनाउनुको मतलब के हो भने अब तपाईँले त्यो कुनै पनि एउटा घरमा, मैले पनि एकजना गुरुसँग सुनेको कुरा हो यो, कुनै पनि एउटा घरमा तपाईँले पूजाको स्थान बनाउनु भयो र तपाईँ कुनै पनि गुरु महाराज लिएर आएर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आवेशित गर्नु भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ इनर्जाइज गर्नु भएको छैन, तर तपाईँले 1 हप्ता कन्टिन्यू पूजा गर्नुभयो भने त्यो आफै कन्सेक्रेटेड हुन्छ। स्पेस कन्सेक्रेटेड हुन्छ, त्यो आइडल कन्सेक्रेटेड हुन्छ, त्यसमा इनर्जीहरू आउँछ र त्यो इनर्जीसँग तपाईँको कनेक्सन बढ्न थाल्छ। सो कुनै पनि जस्तै कि ढोकाको कुरामा तपाईँले भन्नुभयो भने ढोका त हामी पूजा गर्छौँ नि, ढोकाको कन्सेक्रेसनको विधि नै छ त। सो ढोकामा त्यो राखिनु समस्याको कुरा होइन, तर हामी त्यो राख्दै गर्दाखेरि अब त्यसलाई एभ्री टाइम ढोकामा तपाईँ त्यो पास हुँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले एभ्री डे तपाईँले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा पूजा गर्नु चाहिँ पर्यो कि तपाईँ नराख्नुहोस्, प्लेन ढोका राख्नुहोस्। तपाईँ त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईँ राख्नुहुन्छ भने अब त्यसलाई तपाईँले त्यसलाई रेस्पेक्टहरू दिनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो इनर्जीहरूसँग तपाईँ कनेक्ट दैनिक रूपमा पूजाआजा पनि गर्नु पर्यो। जुन चिज त अब हाम्रो कल्चरमा नै छ कि एभ्री डे ढोकाहरू पूजा गर्ने त हाम्रो कल्चरमा नै छ। सो राख्दैछ भने विथ कमिटमेन्ट राख्नु पर्यो। आजकल चाहिँ एकदम धेरै भिडियोजहरू पनि भाइरल भइरहेछ है। जस्तै वास्तु नमिलेको घरहरूमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती बिच झैझगडाहरू पनि हुने अथवा चाहिँ ठुल्ठुला रोगहरू पनि लागेको भन्ने पनि मैले कता कता भिडियोजहरू देखिरहेको छु है। जस्तै क्यान्सर जस्तो एउटा ठुलो रोग पनि वास्तु बिग्रेको घरमा लाग्छ भन्ने खालको एउटा सुनिरहेका छौँ। सो यो कतिको सत्य हो र कतिको असत्य हो? अब यो जुन रोगको बारेमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु टक अपन होइन। रोगकै बारेमा अथवा वास्तु बिग्रेको कारणले यही नै रोग लाग्यो भने चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु भन्नको लागि मैले नै कति कुरा चाहिँ तपाईँको मेडिकलले पनि जाने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। बट वास्तु बिग्रिनु भनेको इनर्जी इम्ब्यालेन्स हुनु हो। इनर्जी इम्ब्यालेन्स हुनु भनेको हाम्रोमा बडीमा भइरहेकै इनर्जीहरू इम्ब्यालेन्स हुनु हो। सो इनर्जी इम्ब्यालेन्स हुँदाखेरि हामीलाई टेन्सन्सहरू हुन्छ, हामीलाई रोग पनि लाग्न सक्छ। सो इनर्जी इम्ब्यालेन्सको पार्टमा चाहिँ हामी अवेर चाहिँ हुनुपर्छ। सो वास्तुलाई कति लेभलसम्म सकिन्छ, किनभने आजभोलिको काठमाडौँ सिटीमा मान्छेहरूले 3 आना 4 आनामा घर बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो जग्गामा कम्प्लिटली उहाँहरूले वास्तु अलाइन गर्न पनि कति कुरामा पोसिबल हुँदैन। तर कति एक्सटेन्टसम्म गर्न सकिन्छ र कतिसम्म चाहिँ अभोइडै गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो अभोइड गर्न सकिन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरूले बसेर गर्नुभयो। र अर्को चाहिँ एउटा भनाइ छ क्या, ठुल्ठुलो ऋषिमुनिहरूलाई ध्यानहरू गर्ने मान्छेहरू जस्तै हामी मेडिटेटरहरू छौँ,
त्यो मेडिटेसनको स्टेटमा जाने मान्छेहरूलाई वास्तुले प्रभाव पार्दैन, एस्ट्रोलोजीको चार्टले प्रभाव पार्दैन हो। सो अल्टिमेटली के हो भने इट्स अल अबाउट अवेरनेस। मेरो इन्टेन्सन पनि सही हुनुपर्छ। इन्टेन्सन सही हुनुपर्छ भन्दा पनि अवेरनेस चाहिँ हुनुपर्छ। भनेको तपाईँ के गर्दैछु के गर्दै हुनुहुन्छ भने अवेरनेस तपाईँसँग छ भने तपाईँबाट कुनै पनि गलत काम हुँदैन क्या। हाम्रो लाइफमा सबभन्दा खराब काम कतिखेर हुन्छ, इग्नोरेन्समा हुन्छ क्या, अवेरनेसमा हुँदैन। अवेरनेसमा सबै कुरा पर्फेक्ट जान्छ। जतिखेर हामी इग्नोर हुन्छौँ, इग्नोर गर्छौँ हरेक कुरा, यो के हुन्छ र अथवा के हुन्छ भनेर जुन कुराहरू हामी इग्नोर गर्न थाल्छौँ, इग्नोरेन्समा चाहिँ ठुल्ठुलो दुर्घटनाहरू हुन्छ। सो अवेरनेसमा बस्दाखेरि चाहिँ र स्पिरिचुअलिटीको पाथमा अलिकति आफूलाई अलाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभावहरू चाहिँ कम हुन्छ। तर वास्तु राम्रो भयो भने चाहिँ अवेरनेसको पाथमा जानलाई अनि स्पिरिचुअलिटीमा जानलाई फेसिलिटेट चाहिँ गर्छ। सो यो दुइटै चिज चाहिँ इन्टररिलेटेड चाहिँ छ। आइएम स्योर सबैजनालाई एकदमै वास्तु मिलेको घरमा बस्न सबैलाई रहर हुन्छ। तर हजुरले अघि पनि भन्नुभयो किनभने काठमाडौँ जस्तो एउटा सहरमा अब सानो सानो जग्गामा पनि हामीले प्लटिङहरूमा पनि घरहरू बनाइरहेको अवस्था छ। सो त्यति भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ मेरो घरमा वास्तु चाहिँ बिग्रेको छ, तर वास्तु पनि मिलाउन मिल्छ भन्ने केही त्यस्तो रेमेडिजहरू पनि छ भने चाहिँ। सो यसमा एउटा त के गर्न सकिन्छ भने जो मान्छेहरूले नयाँ घर डिजाइन गर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई त म स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु वास्तु अस्पिसियस घर नै डिजाइन गर्नुहोस् सुरुमा नै प्लानिङ गर्दाखेरि नै। र पछिको तोडफोड साह्रै पीडादायी हुन्छ होइन। आफ्नो त्यत्रो पैसा खर्च गरेर बनाएको घर अनि कम्प्लिटली अस्पिसियस बनाउनु भनेको चाहिँ कति कुरा धेरै डिफिकल्ट हुन्छ। वास्तुको दुनियाँमा एकदम धेरै काम गर्नुभएको एकजना योगी हुनुहुन्छ, योगी महर्षि महेश योगी भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले त हुनुहुन्न, तर उहाँले महर्षि योगी फाउन्डेसन, महर्षि महेश फाउन्डेसनबाट वास्तुको धेरै साइन्टिफिक रिसर्चहरू पनि उहाँहरूले गराउनु भयो र धेरैवटा वास्तु अस्पिसियस घरहरू पनि डिजाइन गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्ने एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने जुन घरको वास्तु मिलेको छैन सोच्नु कि त्यो घर भुइँचालो आएर भत्क्यो भनेर सोच्नु र अर्को घरमा सिफ्ट हुनु, जस्ट इग्नोर इट। त्यसलाई चाहिँ त्यो मिस्याप भयो त्यही भएर मैले यो घर छोडेँ भनेर घर छोड्नु भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो त्यति लेभलको सिरियसली चाहिँ उहाँहरूले त्यति सिरियस छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन। वास्तु भनेको त्यति धेरै नमिल्नु भनेको चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा हो। सिरियस कुरा हो भनेपछि तर आजभोलि चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ, एडजस्ट गरिरहेछौँ र एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म कतिसम्म मिल्छ। रिमेडिजहरूको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने रिमेडिजहरू इज जस्ट रिमेडिज है, त्यो जस्ट समथिङ केही कुरा टालेको जस्तो कुरा मात्र हो होइन। त्यसले लङ रनमा इम्प्याक्ट दिने चाहिँ हुँदैन। सो हामी सकेसम्म चाहिँ घरको पोजिसन्सहरूलाई भएसम्म कतिसम्म मिल्छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउन ट्राई गरौँ र सकेसम्म त्यो ऊर्जाहरूसँग चाहिँ कनेक्ट भएर चाहिँ हामी बस्न चाहिँ ट्राई गरौँ। हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो परम्परामा यो कुराहरूको लागि विधि विधानहरू छन्। वास्तु प्लानमा नै हाम्रो एस्ट्रोलोजरहरू हुनुहुन्छ, पण्डितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको चाहिँ पूजाहरू अनि होमहरू हवनहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यस खालको विधिहरू पनि छन्। त्योहरू गरेर अल्टिमेटली हामी जान खोजेको चाहिँ कहाँ हो भने जान खोजेको चाहिँ अवेरनेसमा हो है, स्पिरिचुअलिटीमा जान खोजेको है भनेपछि त्यसको पाथवेमा चाहिँ अलिकति हामी अलाइन हुने र घरको वास्तुलाई पनि मिलाउन थाल्यो भने ओभरअल हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर हुन्छ। सो वास्तु एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ मास्टर बेडरुम भयो अथवा चाहिँ किचनको डिरेक्सन भयो अथवा लिभिङ रुमको डिरेक्सन भयो कुन दिशातर्फ फर्केको हुनुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नु। सो तपाईँलाई सम्बन्ध धेरै युज गर्ने अथवा हामीले चाहिरहने खोज्यौँ भनेको कुरा त एउटा बेडरुमको कुरा भयो, मास्टर बेडरुमको कुरा भयो होइन। मास्टर बेडरुमको लागि कार्डिनल डिरेक्सन्स भनेको नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट, चारवटा डिरेक्सन बेस्ट छ है। त्यसमा साउथ वेस्टको डिरेक्सन एकदम पपुलर छ होइन, रिलेसनसिपको लागि स्किलको लागि भन्ने डिरेक्सन छ। त्यो डिरेक्सन पनि राम्रो छ। तर कुनै पनि डिरेक्सन नर्थ साउथ इस्ट वेस्टमा कुनै पनि डिरेक्सनमा तपाईँ शुद्ध हुन्छ। र सबभन्दा धेरै गरिने गल्ती एउटा चाहिँ हामीले जहिले पनि वास्तु चेक गर्न भनेर चाहिँ हामी घरमा गएर आफ्नो मोबाइलको कम्पास खोलेर ल वास्तु हेरौँ भनेर हामी जुन सोच्छौँ नि त्यसले आजभोलिको घरको चाहिँ वास्तु दिँदैन है। एउटा के हुन्छ
कम्पास जुन छ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको कम्पासलाई निकाल्नु भयो र साथीको मोबाइलको कम्पास पनि अन गर्नुभयो भने राइट नाउ त्यहाँ दुईवटा कम्पास बिचमा इरर हुन्छ र वास्तवमा हामी 4वटा डिरेक्सन थियो सब डिरेक्सन नर्थ इस्ट साउथ इस्ट गर्न थाल्यो भने 8वटा डिरेक्सन भयो अनि प्लस त्यसलाई पनि डिभिजन गयो भने 16वटा डिरेक्सन भयो देवताको लागि त 32वटा डिरेक्सन्सहरू छ भनेपछि हामी एक्ज्याक्ट वास्तु गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रपरली ग्रिड गरेको म्याप हामीलाई आवश्यकता हुन्छ र एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिन्छु यही पोडकास्टबाट हामीले रिसेन्टली 6 महिना अगाडि वास्तुप्लान.com भन्ने एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेका छौँ जुन नेपालकै पहिलो वास्तु चेक गर्ने पोर्टल हो त्यसले चाहिँ अनलाइनमै वेब प्लेटफर्मबाट चाहिँ वास्तु चेक गरिदिन्छ र यो ग्लोबल्ली नै एउटा दुईवटा मात्र वेब पोर्टल होला जसले वास्तु चेक गर्छ है सो हामी वान अफ देम हो र तपाईँले कुनै पनि आफ्नो घरको चाहिँ वास्तु चेक गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा गएर आफ्नो घरको नक्सा अपलोड गरेर आफ्नो लोकेसन देखाइदिनु भयो भने उसले चाहिँ भनिदिन्छ तपाईँको घरको डिरेक्सन्सहरू अथवा म्याप्सहरू चाहिँ त्यसले क्रिएट गरिदिन्छ र प्राइमेरी रूपमा सामान्य रूपमा चाहिँ वास्तु चेक गर्न पनि त्यसबाट तपाईँले सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्फर्मेसन यही पोडकास्टबाट म सबै दर्शकहरूलाई पनि दिन चाहन्छु ओके सो तपाईँहरूले वास्तुप्लान.com वेबसाइटमा गइकन आफ्नो घरको नक्सा पनि अपलोड गर्न सक्नुभयो अथवा आफ्नो घरको डिरेक्सन्स पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै गर्दा तपाईँ वास्तु मात्रै नभइकन एउटा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ सो नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कति फिट छोडेर घर बनाउनु पर्छ भन्ने कति मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा पनि छैन र हाम्रै आँखा अगाडि पनि विभिन्न राम्रा राम्रा ठुला ठुला भवनहरू पनि भत्किरहेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ सो हाम्रो दर्शकहरूलाई आज यस पोडकास्टको मार्फत हजुरले चाहिँ मापदण्डहरूको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुपर्छ ओके सो अब चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो कोर इन्जिनियरिङ फिल्डतिर आए जस्तो लाग्छ मलाई सो यस्तो छ तपाईँको मिनिमम तपाईँको 5 फिट जग्गा चाहिँ भनेको 1.5 मिटर भन्छ होइन 1.5 मिटर चाहिँ कुनै पनि झ्याल राख्नको लागि यो चाहिँ छोड्न पर्ने हुन्छ सामान्यतया त्यसै गरी अब कुनै सटर राख्नु परेको केसमा 2 मिटरको मापदण्ड छ भेरिङ खालको मापदण्ड छ तपाईँको बिल्डिङको हाइट बढ्दै गइसकेपछि स्लाइड प्लेन भन्छ त्यसको आधारमा पनि डिस्टेन्सहरू छोड्ने हुन्छ बेसमेन्टको केसले गर्दाखेरि पनि डिरेक्सनहरू छोड्न पर्ने हुन्छ तर मिनिमम 5 फिट चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा झ्याल राख्दाखेरिलाई अथवा हामी टाइटै गर्न लागेको छ भने त टाइट त गर्न पाइ नै हाल्यो होइन तर मिनिमम 5 फिट चाहिँ हामीले जग्गा छोड्न पर्ने हुन्छ घर बनाउनको लागि जस्तै एउटा भवन निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ अब धेरैजनाको हात हुन्छ है आर्किटेक्चर हुन्छ नक्सा बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ अनि इन्जिनियर्सहरू इन्क्लुड हुनुहुन्छ तर अहिले पनि तराईतिर अलिकति घरहरू हेर्ने हो भने मैले काठमाडौँको घरहरू चाहिँ धेरै नक्साहरू बनाएर चाहिँ एउटा सर्टेन फ्रेमवर्क बनाएर चाहिँ घरहरू ठड्याउनु भएको देखेँ तर अझै पनि आउट अफ भ्यालीतिर हेर्ने हो भने चाहिँ नक्सा बनाउने जुन चलन छ त्यो चाहिँ देखिएन भनौँ न सो नक्सा बनाउँदा र नक्सा नबनाउँदा के फरक छ र त्यसको फाइदा र बेफाइदा के छ सो तपाईँले एकदमै राइट क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो होइन नक्सा बनाउँदा र नबनाउँदाको र तर मलाई चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू पनि यसमा एड गर्न मन लागेको अहिले काठमाडौँमा यति धेरै घर बनाएको छ र भुइँचालो पछाडि अहिले काठमाडौँ भेरी वरिपरि पनि नगरपालिकाहरू छन् त्यसै गरी गाउँपालिकाहरू छन् त्यो ठाउँहरूमा कहिलेकाहीँ म हाइक गइरहेको हुन्छु त्यहाँ जाँदाखेरि नक्साहरू बनेरै कति घरहरू बनेका छन् र तपाईँ पनि कतिचोटि जानुभयो होला कतिको रमाइलो छ क्या त्यो घरहरू हेर्दाखेरि होइन र पुरानो गाउँ कतिको रमाइलो थियो आजभोलि काठमाडौँ जस्तै घरहरू चाहिँ गाउँतिर बन्न थालेका छन् कतिको रमाइलो छ होइन म आफै यो आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ वास्तुको विधामा म काम गरिरहेको छु मलाई चाहिँ खासै रमाइलो लाग्दैन त्यो किन म यो भन्दै मैले के जोड्न खोजिरहेको भने मान्छेले नक्सा किन बनाइरहेको छैन र किन इन्जिनियरलाई कल गरिरहेको छैन किन आर्किटेक्टलाई चाहिँ नक्सा बनाउन दिइरहेको छैन र घर डिजाइन गर्ने कुरामा किन यति धेरै एक्साइटमेन्ट छैन भन्दा चाहिँ घरले राम्रो एक्सपिरियन्स दिइरहेको छैन घर के भइरहेछ सिर्फ आवश्यकता भइरहेको छ सामान्य आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिँ मान्छेले घर बनाइरहेको छ भने घरको प्लानिङको कुरामा मान्छेले यति धेरै इनर्जी यति धेरै आफ्नो ऊर्जा यति धेरै मान्छेले पैसा खर्च गर्न खोजिरहेको छैन
भनेपछि हामी इन्जिनियरिङ सोसाइटीले, हाम्रो आर्किटेक्चर कम्युनिटीले, हामी जति मान्छे बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन डिजाइनमा चाहिँ लागेका छौँ, हामी सबैजनाले चाहिँ जो कसैको घर होस् त्यो घरलाई चाहिँ एकदम वाउ बनाउनुको लागि कोसिस गर्नु पऱ्यो। एकदमै एस्थेटिकली अपिलिङ हुनु पऱ्यो, फङ्सनल्ली एकदमै त्यो काम लाग्ने हुनु पऱ्यो होइन। त्यसमा हामीले आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्नु पऱ्यो, केही भिजन हुनु पऱ्यो, त्यो घरले त्यहाँ बस्ने मान्छेको लाइफमा परिवर्तन गर्न सक्नु पऱ्यो। घर त्यसैको लागि हो, त्यो घरले हाम्रो जुन बेसिक निड भन्छौँ हामीले, घाँस बाँस कपास भन्थ्यौँ। कपास भनेको के अरे बाँस भनेको पानी रोक्नको लागि मात्रै होइन, घाम पानीबाट बच्नको लागि मात्रै होइन, यो फिजिकल प्यारामिटर भयो। तर मान्छेको लाइफ घाम पानीबाट जोगिनको लागि मात्रै होइन, मान्छेको लाइफको धेरै बिगर गोल्सहरू छ। अधिकांश समय विशेष गरी हामी घरमै बिताउँछौँ भनेपछि त्यो घरले त्यो मान्छेको बिगर गोल्सलाई हेल्प गर्ने काम गर्छ भनेपछि त्यो बिगर गोल्समा जानको लागि हामी डिजाइनर्सहरू उत्तिकै रेस्पोन्सिबल भएर घरहरू डिजाइन गरिदिनुपर्छ। र एउटा घर दुईवटा घरले मान्छेको लाइफमा परिवर्तन गर्दै जान थाल्छ भने मान्छेले घरहरू पनि डिजाइन गर्न थाल्नुहुन्छ गाउँतिर, किन त्यसले मान्छेको लाइफस्टाइलमा परिवर्तन गर्न थाल्छ। अनि त्यसै गरी मान्छेहरू आफ्नो घरमा बस्छन् पनि। काठमाडौँको मान्छेहरूले आफ्नो घरलाई छोड्दैनन्, विदेश जाँदैनन् पनि। र मलाई लाग्छ हामीले घर कर्मबाट यही खालको एउटा एटमोस्फियर चाहिँ क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ कि ऊर्जावान घर डिजाइन गरेर मान्छेको लाइफमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने हामी मिसनमा छौँ। ताकि मान्छेहरूलाई, म आफैलाई पर्सनली भन्यो भने म एकदमै लक्की फिल गर्छु काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हुर्किन बढ्न र यो ठाउँमा ग्रो हुन पाएकोमा चाहिँ। यो ठाउँमा म आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएकोमा एकदमै आफूलाई चाहिँ खुसी फिल गर्छु। तर मसँगैको साथीहरू चाहिँ विदेश गइरहेछन्, भाइहरू चाहिँ विदेश जान खोजिरहेको छन्, यहाँ केही कुरा अपर्च्युनिटी नदेखेर। भने हामीले यो चिज चाहिँ सबैलाई होल्ड गर्न नसक्नुको कारण मेबी हाम्रो स्पेसेस पनि हुनसक्छ, मान्छेलाई आफ्नो घर चित्त नबुझेको हुनसक्छ, यहाँको स्पेसेसले कल नगरेको हुनसक्छ, ड्राइभ नगरेको हुनसक्छ। सो स्पेसेसको ठुलो महत्त्व छ र स्पेसेसले ठुलो रोल प्ले गर्छ आफ्नो जिन्दगीमा, हाम्रो जिन्दगीमा। त्यसकारण हामी इन्जिनियरहरूले राम्रो स्पेसेस बनायौँ भने मान्छे त्यो घरमा अडिन्छ, मान्छेले त्यो घरमा राम्रो सोच विचार बनाउँछ र त्यो सोचले हाम्रो गाउँ समाज र हाम्रो कन्ट्रीको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ अब मार्केटमा धेरै जस्तो घरहरू किनबेच गर्ने प्लेटफर्महरू पनि छ। त्यस्तो प्लेटफर्महरूमा हेर्दै जाँदा चाहिँ एकदमै धेरै के इन्करेज गरिरहनु भएको हुन्छ भने यो घरहरू चाहिँ भुइँचालो पछि बनाएको घर हो, एकदमै स्ट्रङ छ, बलियो छ, आउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। सो भुइँचालोभन्दा अगाडिको घर कस्तो र भुइँचालो पछाडिको घरहरू कस्तो? सो यस्तो छ, जुन भुइँचालोको अनुभवले हाम्रो धेरै कुरा सिकायो, धेरै घरहरू भत्के पनि। र त्यसको आधारमा सरकारले भूकम्पको मापदण्डलाई परिवर्तन गर्यो। त्यस पछाडि अहिले जुन नयाँ मापदण्डबाट डिजाइनहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ अझ सेफ्टीको प्यारामिटरहरूलाई अझ धेरै चाहिँ एड्रेस गरेको छ। अहिले हामी डिजाइन गर्दाखेरि पनि कोलमको साइजहरू पनि बढेर आएको छ, डन्डीहरू पनि त्यतिकै अलिक बढी लाग्छ। सो यो हुनु भनेको के हो भने अर्थक्वेकको जुन फोर्स आउँछ, ल्याटरल फोर्स आउँछ, त्यसलाई रेजिस्ट गर्ने क्यापासिटी चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक ज्यादा छ। सो अभियसली आइफोन 12 र आइफोन 16सम्म आइपुग्दाखेरि त त्यहाँ धेरै कुरा चाहिँ परिमार्जन भइसकेको छ, धेरै सेफ्टी फिचर्सहरू लागिसकेको छ। त्यही भएर त्यो महँगो पनि हुने भयो र त्यसको भ्याल्यु बढ्ने पनि हुने भयो, डिमान्ड पनि बढ्ने भयो र अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो। ओके, मार्केटमा चाहिँ अब विभिन्न खालको टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर घरहरू बनाइन्छ होइन। अघि हजुरले स्टार्टिङमै भन्नुभएको जस्तो एनर्जी बेसमा पनि घरहरू धेरै बनाइएका छन्। धेरैजना कस्टमरले चाहिँ के गुनासो गर्नुहुन्छ भने वास्तु कम्प्लायन्ट घरहरू चाहिँ अलिकति महँगो, एक्सपेन्सिभ, सर्भिस लिन चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ, त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो खालको घर नै बनाउन प्रिफर गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ है। सो हजुरहरूको तर्फबाट अथवा भनौँ कि घर कर्मले चाहिँ वास्तु कम्प्लायन्ट घरहरूको लागि चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू दिइरहेको छ? सो घर कर्मको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले घर कर्ममा वास्तु कम्प्लायन्ट लग्जरियस घरहरू चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। सो लग्जरियस भन्ने बित्तिकै हाम्रो नजरमा त के आउँछ भने एकदमै कस्टली खालको होला, एकदमै महँगो खालको होला, अथवा महँगो फिक्चर्सहरू लगाउने होला, महँगो इन्टेरियर गर्ने होला भन्ने हो।
हुनसक्छ त्यो कुराहरू। तर एक्चुअलमा के हो भने हामी सबैजनालाई लग्जरी चाहिएको भएर घर बनाउनु लागेको हो। हामीलाई रेन्टको दुःख बिसाउनको लागि आफ्नो घर चाहिएको भएर, हामीलाई त्यो लग्जरी चाहिएको भएर हामी घर खोजिरहेको छौँ है। भनेपछि लग्जरी हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भन्छु कि मैले। त्यो लग्जरी सोफाइ राख्नुपर्छ लग्जरीको लागि भन्ने छैन। त्यो चिजलाई राइट तरिकाले प्लेस गर्यो, राइट तरिकाले युज गर्यो, राइट एकदम क्लिन छ, युज गर्न एकदम कम्फर्टेबल छ, भिजुअली राम्रो अपिलिङ छ भने लग्जरी त्यही हो। हरेक मान्छेको लग्जरीको डेफिनेसन फरक फरक हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली। र वास्तु कम्प्लाइन्ट हुन पर्यो। र यसमा हाम्रो अझ 3टा प्यारामिटर एक्स्ट्रा छ। त्यसमा के हुन्छ, एउटा चाहिँ घर सस्टेनेबल हुनुपर्छ है। त्यो घरमा लगाउने मटेरियल्सहरू सकेसम्म नेचुरल मटेरियल राख्नुपर्छ है। भएसम्म हाम्रो कन्ट्याक्ट्स एउटा सेयिङ छ, हामीले जे कुरा खान सक्छौँ हजुर। त्यो मात्र हाम्रो बडीमा युज गर्नुपर्छ भन्छ क्या। जस्तै कि तपाईँहरूले कस्मेटिक कति कुराहरू युज गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै कि हाम्रो जुन बडी छ नि, यो बडीमा यो स्किन छ, यो स्किनभित्र यहाँ त सेल छ नि, मसिनो 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 मसिनो। यो हरेक सेलले ब्रिथ गरिरहेको छ। यो हरेक सेलले एटमोस्फियरबाट पनि लिइरहेको छ क्या। हावा लिइरहेको छ, पानी पर्छ भने पानी लिइरहेको छ, मोइस्चरहरू लिइरहेको छ। भनेको हाम्रो सम्पूर्ण बडी नै डिफ्रेन्ट मसिनो मसिनो बडीहरू नै हो। भनेपछि हामीले जे कुरा चाहिँ खान योग्य छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बडीको कन्ट्याक्टमा ल्याउन पर्छ, त्यसले चाहिँ फाइदा गर्छ भन्ने अहिले जुन ट्रेन्डहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम धेरै चलिरहेको छ। भनेको मतलब के हो, हामी अर्ग्यानिक अथवा नेचुरल सस्टेनेबल मटेरियलमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। त्यसै गरी हामीले घरमा पनि सस्टेनेबल मटेरियलको पार्टमा, त्यसै गरी थर्मल कम्फर्टको पार्टमा हामीले हाम्रो रिसर्च टिम पनि छ। हामी बिल्डिङ डिजाइन्सहरू पनि गरिरहेछौँ। बिग म्यासिभ प्रोजेक्ट्सहरू हामी डिजाइन गरिरहेछौँ। मुस्ताङ जस्तो एकदमै चिसो ठाउँहरूमा पनि हामीले एकदमै अल सिजन चाहिँ चल्ने खालको त्यो बिग गुम्बाको प्रोजेक्ट्सहरू हामी अहिले डिजाइन गरिरहेछौँ। कुनै बिल्डिङहरू हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ होइन। सो घरकर्माले फ्यामिली सेन्ट्रिक भएर फ्यामिलीको चाहिँ हार्मोनी, फ्यामिलीको चाहिँ बोन्डिङलाई चाहिँ अझ बढावा गर्ने को लागि त्यो खालको स्पेसेसहरू प्लानिङ गर्छ। त्यो चाहिँ सस्टेनेबल खालको चाहिँ मटेरियलहरू युज गरेर, ताकि मान्छेको हेल्थले चाहिँ अझै इन्हान्स होस्। एकदमै कम्फर्टेबल लग्जरी खालको चाहिँ प्लानिङहरू गर्छ। अनि त्यसै गरी एकदम वास्तु कम्प्लाइन्ट खालको चाहिँ बिल्डिङको चाहिँ डिजाइन चाहिँ हामीले गर्छौँ घरकर्माबाट। ओके। काठमाडौँमा अहिले हेर्दै जाँदा एकदमै सानो सानो जग्गामा पनि ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनिएको देखेको छ। एज अ वास्तु एक्सपर्ट अथवा भनौँ एउटा इन्जिनियर, तपाईँले कसो सजेस्ट गर्नुहुन्छ? जस्तै 2 आनामा पनि 4-5 तला 3 तलाको घरहरू पनि हामीले बनेको देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसले हाम्रो लाइफस्टाइलमा अथवा हाम्रो सराउन्डिङमा कस्तो खालको इफेक्ट गर्छ? एकदम राम्रो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। सो यो बारेमा चाहिँ मैले पर्सनली सजेस्ट गर्नुपर्दा चाहिँ जो कोही पनि मान्छे आफ्नो पर्सनल घर बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म पर्सनल स्पेस चाहिँ प्राइभेट नै राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ सजेस्ट गर्छु। किनभने यो कुरा चाहिँ लाइफ लङ म्याटर गर्ने कुरा चाहिँ हो। सो कमर्सियल स्पेसको हकमा त्यो मल्टी स्टोरी हुँदाखेरि खासै समस्या चाहिँ भएन। तर जुन आफ्नो रेसिडेन्सियल घरको केसमा, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने केसमा चाहिँ वास्तुशास्त्रमा चाहिँ के भन्छ भने एकदम पिसफुल हुनुपर्छ, एकदमै हार्मोनियस हुनुपर्छ, त्यति धेरै नोइजी पनि हुनु हुँदैन, एकदम धेरै भिडभाड खालको ठाउँहरू पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। र यो चिज मैले भनिरहनु पर्दैन, सबैजनालाई एक दिन चाहिँ एउटा डाँडातिरको कुनै रिसोर्टमा गएर बस्यो भने सबैजनालाई ओहो यहाँ जतिको आनन्द त कहाँ पनि रहन्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ सबैजनालाई आउँछ। र भएसम्म आफ्नो घर पनि यस्तै रिसोर्ट जस्तै ठाउँमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने रहर चाहिँ सबैजनाको छ, कतिजनाको बाध्यता पनि छ। तर भएसम्म आफ्नै जुन घरमा आफू बसिरहेको छ त्यही घरलाई पनि सकेसम्म चाहिँ अलिकति प्राइभेसी चाहिँ मेन्टेन गर्न कोसिस गर्नुहोस् र अलिकति शान्त बनाउन कोसिस गर्नुहोस् र मिलेसम्म अलिकति शान्त खालकै एटमोस्फियरमा चाहिँ आफू बस्न कोसिस गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनचर्या पनि एकदम सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो मेन्टल थट्सहरू, हाम्रो साइकोलोजिकल्ली पनि हामीलाई धेरै राम्रो खालको चाहिँ प्रभाव चाहिँ पर्न सक्छ।
जस्तै अब हेर्नुहोस् न अहिले हेर्दै गर्ने हो भने ठुल्ठुलो अपार्टमेन्ट्सहरू भयो, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ्सहरू उम्, भयो, कस्तो भने रिङ रोडको नजिकै पनि बनेको पनि अवस्था छ। त्यसमा तपाईँ नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सो यस्तो अपार्टमेन्ट नराम्रो कुरा होइन, अपार्टमेन्ट एकदम राम्रो कुरा हो। अपार्टमेन्टको प्लानिङबाट चाहिँ राम्रो प्राइभेसी मेन्टेन भएको छ होइन। अपार्टमेन्टभित्र पस्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो अपार्टमेन्टभित्र चाहिँ एकदम पिसफुल फिल हुन्छ भने त एकदम राम्रो कुरा हो। अपार्टमेन्ट बन्नु नराम्रो कुरा होइन, धेरै मल्टी स्टोरीको बिल्डिङ बन्नु नराम्रो कुरा होइन। वास्तुशास्त्रमा 14, 15, 16 तल्लाका बिल्डिङहरूको बारेमा मजासँग बखान गरेको छ होइन। मनुष्यलाई चन्द्रिका भन्ने किताब छ, तपाईँको मयमतम भन्ने किताब छ, त्यसमा 18, 19 तल्लाको बिल्डिङको बारेमा कुरा छ। त्यही भएर मल्टी स्टोरी बिल्डिङ प्रब्लम होइन, मल्टी स्टोरी बिल्डिङ प्रब्लम होइन, तर हाम्रो बिल्डिङमा भइरहेको सराउन्डिङ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ हुने गतिविधि र त्यसको प्लानिङ चाहिँ प्रोपर अलिकति मजाको प्राइभेसी खालको पिसफुल खालको हुनु पऱ्यो। अब अपार्टमेन्टमा सबैजना हल्ला गरेर बस्ने त हुँदैन होइन। त्यहाँको कमिटीले कसरी त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ प्रभाव हुनसक्छ। रेसिडेन्सियल एरिया चाहिँ अलिकति शान्त ठाउँमा बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ जति पनि मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिङ्सहरू चाहिँ अलिकति क्राउडेड प्लेसहरूमा बनाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा बुझाइ छ। जस्तै हामीले चाहिँ बाहिर वेस्टर्नतिर हेऱ्यौँ अथवा विकसित मुलुकहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि कस्तो देख्छौँ भने रेसिडेन्सियल एरियाहरू चाहिँ अलिकति छुट्टै ठाउँमा अथवा भनौँ अलिकति हरियालीले भरिपूर्ण भएको ठाउँमा हुन्छ। तर हाम्रो कन्ट्रीमा हेर्दा चाहिँ रेसिडेन्सियल एरिया र हजुरको चाहिँ जुन एउटा कमर्सियल एरिया छ नि एकदमै सँगसँगै जस्तो अथवा भनौँ कि सँगसँगै गइरहेको छ कि त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको प्लानिङहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, एकदम एकदम ठिक कुरा हो यो। नेपाल सरकारको प्लानिङको केसमा त नेपाल सरकारले राम्रोसँग योजना गरेर अनि रेसिडेन्सियल एरियालाई छुट्टै र रेसिडेन्सियल कमर्सियललाई राम्रोसँग छुट्टाएको छैन भन्दा हुन्छ क्या। कमर्सियल जोन नै भनेर ठ्याक्कै र कमर्सियल जोनमा कमर्सियल मात्रै एक्टिभिटी हुने भन्ने त्यस्तो छैन। नेपालको चाहिँ अझ काठमाडौँको स्पेसली भन्यो भने मिक्स्ड युज खालको चाहिँ ठाउँ छ। अब म आफै पनि प्लानिङको एरियामा बस्छु, यहीँ गुहेसरीको प्लानिङमा। त्यहीँभित्र पनि कति कमर्सियल एक्टिभिटीहरू पनि हुन्छ होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कन्ट्रोल गर्ने गरी त्यसलाई लागू गर्ने खालको सिस्टम अझै हाम्रोमा डेभलप भइसकेको छैन र डिफिकल्ट छ यो कुरा। किनभने हामी जो अनर्सहरू छौँ, जो घर अनरहरू छौँ, जो हामी बसोबास गरेर छौँ, हामी पनि यो कुरामा चाहिँ सिरियस भएर हामीले पनि त्यो कुरामा चाहिँ आफूले पनि एप्लाई गर्नुपर्छ। किनभने जस्तो कि आज मै कुरा गरिरहेको छु रेसिडेन्सियल मात्रै हुनुपर्छ भनेर, अनि भोलिको दिनमा चाहिँ मैले आफ्नो खाली जग्गा चाहिँ कसैलाई रेन्टमा दिएँ, कमर्सियल पर्पजमा दिएँ भने पनि राम्रो होइन। त्यही भएर हामी आफै पनि यसमा अवेर भएर अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले पनि नियमहरू लिएर आएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने रेसिडेन्सियल भनेर बनाएको ठाउँहरू चाहिँ त्यही अनुसारले जान सक्छ। रेसिडेन्स पर्पजको लागि मात्रै युज हुनु पर्यो, किनभने यसले हाम्रो मेन्टल हेल्थमा पनि एभ्रिडे हामीलाई एफेक्ट पनि गरिरहेको हुन्छ। किनभने हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै हार्मोनियस ठाउँमा बस्नु र क्राउडेड ठाउँमा बस्नु नै एकदमै धेरै भिन्नता पनि यति मात्र होइन कि तपाईँको वास्तुशास्त्रको कुरा हो भने वास्तुशास्त्रमा बकाइदासम्म लेखिदिएको छ क्राउडेड हुने खालको ठाउँबाट टाढा बस्नु नै भनेर लेखेको छ रेसिडेन्सियल घरको लागि। त्यसको जस्तो कि हामीले वास्तु प्लानमा होम चेकिङको चेकलिस्ट बनाएको छौँ। सो हाम्रो होम चेकिङको चेकलिस्टमा रुम बाहेक 45 पोइन्ट्सको चेकलिस्ट छ, जसमा रुम अलग्गै छ, रुमलाई अझै इन्क्लुड गरेको छैन। रुम क्याटेगोरीमा हामी अराउन्ड 50 वटा रुम टाइपमा चाहिँ हामी चेक गर्न सक्छौँ होइन। यो सबै चिज चाहिँ फेरि के छ, हामीले अराउन्ड 17-18 वटा शास्त्रको रिसर्चको आधारमा चाहिँ ब्याक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भन्छ सिस्टम बनाएको छौँ। भनेपछि त्यसमा डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू छ, जस्तै कि घरको लोकेसन कतापट्टि छ, त्योसँगै चाहिँ क्राउडेड प्लेस छ कि छैन, त्यसले पनि वास्तुको स्कोरमा चाहिँ एकदम धेरै प्रभाव चाहिँ पार्छ। हाम्रो जति पनि काठमाडौँमा होस् अथवा नेपालमा विभिन्न ठाउँमा मठ मन्दिरहरू बनाएका छन् पहिला धेरै राजाहरूको पालमा, ती मठ मन्दिरहरू सबै वास्तु कम्प्लायन्ट छन्? कति राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। सो एउटा चाहिँ तपाईँलाई त्यो मठ मन्दिरमा जाँदाखेरि कस्तो फिलिङ आउँछ? आनन्द हुन्छ। हो, हेर्नुहोस्, आनन्द हुन्छ मतलब के हो, त्यहाँ ऊर्जावान भएको छ त्यो ठाउँ, त्यो ऊर्जाले आवेशित ठाउँ छ
म रिसेन्टली अस्ति भर्खर यो आरबी कम्प्लेक्सको अगाडि एउटा मन्दिर छ नि, हजुर म त्यो मन्दिरमा गएको थिएँ। म आफै छक्क परेँ क्या। त्यो मन्दिर शिवको मन्दिर भयो, त्यसको वरिपरि सानो सानो मन्दिरहरू बनाएको छ क्या। तपाईँले नर्थ इस्टमा इशानको देवतै पाउनुहुन्छ क्या। हजुर इस्टमा तपाईँले सूर्यकै पाउनुहुन्छ, ए हजुर साउथ इस्टमा अग्निकै पाउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यो बेलाको मान्छेले त्यो चिजलाई यति मजासँग चाहिँ एक्सेप्ट गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो ऊर्जाबाट त्यो बेलादेखि त्यसको फाइदा लिइरहेको छ। र मठ मन्दिरको हकमा त धेरै मात्रामा डिरेक्सन्सहरू वास्तुशास्त्रकै आधारमा हेरेर बनाउने गरिन्छ। यसमा त कुनै छैन, शङ्कै छैन। हजुर जस्तै अब अध्ययनहरूमा विभिन्न अध्ययनहरूमा हेर्दै जाँदा चाहिँ साइन्स इट्सेल्फ पनि भनेको पाइएको छ। इज वास्तु 100% साइन्स? सो यस्तो हो, साइन्स भनेर हामीले बुझ्नको लागि साइन्सको डिफिनेसन बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हो साइन्समा के हुन्छ, साइन्समा तपाईँको हरेक चिजलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रुभन गर्नुपर्ने हुन्छ। र वास्तुको जुन डाइमेन्सनमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, साइन्समा प्रुभ गर्नको लागि के गर्छ, पहिला साइन्टिस्टहरूले पहिला त्यो प्रुभ गर्ने टुल बनाउनुहुन्छ। उहाँहरूले कुन बेन्च मार्कमा चाहिँ प्रुभ गर्ने त्यो टुल पहिला डिभाइज हुन्छ। र अहिलेसम्मको टाइममा यो खालको इनर्जीहरू, जुन इनर्जीको बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, ईशान भगवानको इनर्जीको कुरा गऱ्यौँ भने, ईशान भगवानको इनर्जी अथवा ईशानको जुन इनर्जी छ, त्यो इनर्जीलाई मापन गर्ने टुल अझै भएको छैन। यो जुन यो 5 सेन्सेस जुन छ हामीसँग, यो 5वटा जुन सेन्सेस छ र अरू जुन जति पनि अहिले टुल्सहरू बनाएको छ, त्यसले त्यो लेभलमा चाहिँ अझै पनि त्यो इनर्जीहरूलाई के भन्छ रेकर्ड गर्ने अनि त्यसलाई टेस्ट गर्ने आइसकेको छैन। तर त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्सियल चाहिँ छ। त्यही भएर म आजको दिनमा चाहिँ वास्तुलाई साइन्स नै हो भन्ने भन्दा नि यो चाहिँ एक्सपिरियन्सियल कुरा छ। यसले म्याटर गर्छ। र जुन वेदिकमा भएको जति पनि कुरा छ, यसलाई हो यो हाम्रो जति पनि हाम्रो यो सम्बन्धी कुरा गर्ने जति पनि महान पुरुषहरू हुनुहुन्छ, कतिजनाले आज भएको दिनको मान्छेहरूले पनि यसलाई साइन्ससँग रिलेट गर्न चाहिँ खोज्नुहुन्छ, तर यो सधैँभरि अनसक्सेसफुल जब नै भइरहेछ। र मेबी भोलिको दिनमा राम्रो टुल्सहरू केही विकास होला, साइन्सको केही डाइमेन्सनबाट चाहिँ कुनै एस्पेक्टहरू चाहिँ जान सक्ला। तर यो चिज चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्सियल खालको चाहिँ जर्नी हो, स्पिरिचुअलिटीको होल चिज नै। स्पिरिचुअलिटीको कुरासँग धेरै एस्पेक्टमा यो मिल्न जान्छ। त्यही भएर यसलाई टुलबाट मापन गर्न चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म डिफिकल्ट देखाएको छु। भोलिको दिनमा केही पोसिबल हुन्छ कि। तपाईँको यो एक्सपिरियन्स जर्नी घर कर्मसँग अथवा भनौँ एज अ इन्जिनियर वास्तु चाहिँ त्यहाँ एप्लाई भइसकेपछिको केही त्यस्तो एकदमै मेमोरेबल मुमेन्ट छ? धेरैवटा मुमेन्ट्सहरू छ। धेरैजना क्लाइन्ट्सहरूको कतिजना क्लाइन्टहरूले हेरि पनि रहनु भएको होला। अहिले सबभन्दा धेरै मलाई चाहिँ वास्तु चेक गर्नलाई बोलाउने क्लाइन्टहरूको चाहिँ सबभन्दा धेरै इस्यु भनेको एउटा चाहिँ रिलेसनसिपको इस्यु हुन्छ सबभन्दा ज्यादा। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँको फाइनेन्सियल इस्युको कुरा हुन्छ, होइन, बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू पनि कुराहरू हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ वास्तुको सानो सानो एस्पेक्टहरू, सामान्य एउटा बेडलाई मात्र सारेको कारणले गर्दाखेरि र जस्तो टेबल कुर्सीको पोजिसनहरूलाई चेन्ज गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको लाइफमा चाहिँ फेनोमेनल चेन्जेसहरू आएको। अनि त्यसपछि रिलेसनसिपहरू बोन्डिङहरू चाहिँ राम्रो हुन थालेको, मजासँग त्यो चाहिँ भएको छ। र अर्को चाहिँ हामीले वास्तु प्लानमा चाहिँ सिर्फ त्यो टेबल कुर्सीलाई चेन्ज मात्रै नगरेर उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन पनि गराउँछौँ कि हामी के गरिरहेको छौँ, अनि कुन इनर्जीसँग तपाईँलाई इन्ड्युस गरिरहेछौँ। त्यसै गरी हाम्रोमा त्यसको चाहिँ शान्ति हवनहरूको पनि प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि त्यो मन्त्र जुन मन्त्र त्यहाँ भनिरहेको छ, त्यो मन्त्रको मिनिङ के हो, उहाँहरूलाई हामी त्यो मन्त्रहरू पढ्न पनि लगाउँछौँ, ताकि हामी उहाँहरूलाई त्यो डाइमेन्सनमा कनेक्ट गराउन चाहिँ हामीले कोसिस गरेर आउँछ। र उहाँहरू त्यसमा धेरै ह्याप्पिली इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ। र आई डोन्ट नो, अब यो चाहिँ विथ द ग्रेस अफ गड, होइन, यो ऊर्जाहरूको ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि पनि र उहाँहरूको पनि एकदम उत्साहको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चेन्ज गर्न खोज्नु भएको हो नि त। उहाँहरू आफैले इनिसिएट गर्नुभएको नि त। उहाँले मलाई बोलाएर मेरो हेरिदिनुहोस् भन्नु खोजेको त म रिलेसनसिप बेटर गर्छु भन्नु खोज्नुभएको हो भने चाहिँ उहाँहरूको उत्साह, उहाँहरूको त्यो क्युरियोसिटी, तपस्याले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ धेरैजनाको लाइफमा फेनोमेनल चेन्ज भएको छ। र यो हाम्रो जर्नीको सबभन्दा रमाइलो पार्ट चाहिँ हो। मुकेश अम्बानीजीको घरमा पनि सबै बाथरुम मिलेको होला त?
सो यस्तो उहाँ जतिको धार्मिक, उहाँहरूको परिवार जतिको धार्मिक मान्छे सबैजनाको लागि त हाम्रो लागि त एकजना आइडल नै हुन्छ। यति सक्सेसफुल पर्सन हुन्छ उहाँहरू होइन। धन कमाउने मान्छे, नराम्रो मान्छे भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यो पोट्रे पनि हुन्छ होइन। हजुर तर धन कमाउनको लागि सानो स्ट्रगलले धन कमाइँदैन होइन। र उहाँको फ्यामिली, उहाँको पनि बुवा होइन, सबैजनाले जुन किसिमको चाहिँ मेहनत, जुन किसिमको चाहिँ संस्कार उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, त्यो संस्कारले चाहिँ धन कमाइरहेको हो। मुकेश अम्बानी एक्लैले मात्रै कमाएको होइन, त्यो कम्प्लिट संस्कार, कम्प्लिट कल्चरले नै त्यो कमाइरहेको छ यो धन। त्यही भएर यो कल्चर बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकजना मान्छेले एकछिन गरेर हुने कुरा होइन। यसमा चाहिँ त्यो संस्कारभित्र प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसमा त्यो ऊर्जासँग त्यो कनेक्ट हुने हुन्छ। निरन्तर त्यो संस्कारको काइन्ड अफ एउटा हेबिट जस्तै बनिदिन्छ। त्यो हेबिटमा जानु, त्यसै गरी पूजापाठ गर्नु, त्यसै गरी हरेक कुराहरूलाई फलो गर्नु, गुरुहरूको जति पनि कुराहरू, उहाँहरूको पुरोहितहरूको शास्त्रको जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई मान्नु, अप्लाई गर्नु। सँगसँगै हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले कुन कोठा कहाँ राख्ने मात्र भन्दैन, कुन डिसिजन कसरी लिने पनि भन्छ, कुन युद्धमा गएर कसरी लड्ने पनि भन्छ होइन। आफ्नै परिवारको मान्छेलाई पनि वध गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भनेर महाभारतमा पनि मजासँग कृष्णले त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ ज्ञान दिनुभएको छ। भनेपछि त्यो खालको आँट भरोसा हाम्रो संस्कारमा मजासँग छ। र यो चिजहरूलाई प्रयोग गरेर नै मलाई लाग्छ मुकेश अम्बानी फ्यामिली लगायतको जति पनि अरू हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो वरिपरि जति पनि धनी हुनुभएको छ, सबैजनाले हाम्रो हिन्दू शास्त्रको एस्ट्रोलोजी, अनि त्यस पछाडि वास्तुशास्त्र, अनि यसको पद्धतिहरू, अनि यो जुन हाम्रो पूजापाठहरूलाई एकदमै सिरियसली फलो गर्नुहुन्छ, एकदम सिरियसली फलो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी आफै पनि हाम्रो जिन्दगीमा सफल हुनु छ भने हामीले हाम्रो आफ्नो ग्राउन्डलाई छोड्नु भएन, हाम्रो आफ्नो रुट्सलाई छोड्नु भएन। कर्म त सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि। संस्कारले हामीलाई कर्म गर्नलाई प्रेरितै गर्छ। संस्कारले हामीलाई मन्दिरमा ढुकेर बस्न त लाउँदैन। संस्कारले त अर्जुनलाई धनुष हान्न लगाउँछ। आफ्नै भीष्म पितामहलाई, आफ्नै हजुरबालाई त धनुष हान्न चाहिँ लगाउँछ संस्कारले। किन? उहाँले गलत पक्षको चाहिँ के भन्छ साथ दिइरहनु भएको थियो। भनेपछि संस्कारले हामीलाई अल्छी बनाउने होइन, संस्कारले हामीलाई झन् प्रोग्रेसिभ बनाउँछ, संस्कारले हामीलाई झन् राम्रो डिरेक्सन दिन्छ। र यत्रो हजारौँ 10,000 वर्षदेखि हाम्रोमा चाहिँ कम्पाइल भएर बसेको संस्कारलाई हामीले बिर्सेर नयाँ संस्कार सिक्न जाने कि भइरहेको संस्कारलाई युज गरेर हामी चाहिँ बेटर, अझ छिटो प्रगति गर्ने। र आजको दिनमा पनि म सम्पूर्ण हाम्रो नेपालको, हाम्रो काठमाडौँको यो भूभागको चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामीसँगै छ जति कुराहरू यसलाई प्रयोग गरौँ। जति पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरू छ, एआई छ, टुल्सहरू छ, यी त टुल्सहरू त इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने कुरा हो। यी सबैलाई प्रयोग गरौँ, तर हाम्रो आफ्नो रुट्स जे हो, हाम्रो आफ्नो फाउन्डेसन जे हो, यसलाई लिएर जाउँ। किनभने आजको दिनमा हाम्रो फोटो देखाउने जात्रा, मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा जति मान्छे उर्ले नि, त्यति जात्रा उर्लाउनलाई युरोपमा पैसा तिर्नुपर्छ। यहाँ बिना पैसा मान्छे उत्रिन्छ। र यो चिज हाम्रो धरोहर हो, यो चिज हाम्रो धन हो क्या। यो हेर्नको लागि मान्छे आउँछ, यसले हाम्रो बोन्डनेस बढाइरहेको छ, हाम्रो संस्कृति छ भनेपछि यही चिज नै हाम्रो पावरफुल कुरा हो। त्यही भएर हाम्रो संस्कृतिलाई त हामीले एकदम मजासँग क्यारी गर्ने, यसलाई चाहिँ फल्ने फुलाउने, यसलाई सपोर्ट गर्ने, हाम्रो आफ्नो कुन कुन ठाउँबाट सकिन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरेर हामी युवाहरू अझ यसमा लाग्नु पर्छ। मनी लकर्सहरू हुन्छ नि, कुन दिशातर्फ हुनुपर्छ र कुन दिशातर्फ फर्केको हुनुपर्छ? सो यस्तो यो फर्किने डिरेक्सनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अस्पिसियस डिरेक्सन भनेर पूर्व र उत्तरलाई भनिन्छ। जुनसुकै एक्टिभिटी गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको कुनै पनि एक्टिभिटी छ भने त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म उत्तरतिर तपाईँ फर्किनु भयो, त्यसै गरी पूर्वतिर फर्केर त्यो एक्टिभिटीहरू गर्नुभयो भने त्यसले राम्रो इम्प्याक्ट, राम्रो आउटपुट दिने सम्भावना हाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ। अब अर्को कुरा रह्यो तपाईँको ज्वेलरीहरू, धनको बारेमा चाहिँ
क्यासको लागि तपाईँको उत्तर दिशा कुबेरको दिशा भइहाल्यो हजुर। होइन। त्यसो कारण उत्तरको दिशा भयो, त्यसै गरी पश्चिमको दिशा भयो, साउथ इस्टको कर्नर भयो होइन। यी कर्नर्सहरूमा यी दिशाहरूमा चाहिँ हामीले धनहरू राख्दाखेरि त्यो धनहरूकोबाट चाहिँ धेरै लाभ हुने सम्भावना चाहिँ हाई हुन्छ। अरू दिशाहरूमा पनि धनको बारेमा कुरा गरेको छ, यी दिशाहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउन सक्छ। सो अब चाहिँ हामी ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जान्छौँ। सो हजुर रेडी हुनुहुन्छ? एकदम सो ऱ्यापिड फायर राउन्डको चाहिँ अलिकति थोरै म रुल्सहरू हजुरलाई बताइदिइहाल्छु। हजुरले ऱ्यापिड फायर राउन्डको क्वेसन हजुरलाई आउने बित्तिकै हजुरले एउटा सेन्टेन्समा अथवा एउटा वर्डमा मात्रै एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। सो सन्तोषजी, आर यु रेडी फर ऱ्यापिड फायर राउन्ड? एकदम रेडी छु म। एउटा यस्तो चिज छ जुन आफूसँग भएकी चिज आफूलाई एकदमै गर्व गर्नुहुन्छ। मेरो स्पिरिचुअलिटीको पाथवे। ओके। यस्तो एउटा मेमोरी छ जीवनकालभरि जुन चाहिँ एकदमै हजुरको मोस्ट मेमोरेबल मोमेन्ट। मेरो पहिलो छोरी जन्मिँदाको छेड, मैले बोक्दाखेरिको छेड, फर्स्ट टाइम। सो यो तस्विरको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त सबभन्दा मेरो रमाइलो पाटो हो जिन्दगीको। र यी तिनजना मेरो मिसेस अनि मेरो दुईवटा छोरीहरू, उहाँहरूको एकदमै ठुलो देन छ मेरो सम्पूर्ण खुसीमा होइन। र म जहिले पनि जब बेलुका घर पुग्छु अथवा बिहान बच्चासँग मेरो फ्यामिलीसँग जब टाइम स्पेन्ड गर्छु, मलाई त्यो जति पनि मेरो कामको बोझ, त्यस पछाडि जे पनि चिजहरू छ, मैले एक सेन्टेन्समा भन्नुपर्थ्यो है। तर तपाईँले भनिसक्नुभयो, अब कम्प्लिट गर्नुहोस्। ओके, सो ओके, एक सेन्टेन्समा भन्छु नि त। यो चित्र देख्दाखेरि मलाई फिल हुने भनेको खुसी। These are the 3 most powerful women in your life. र त्यो यो 3 पावरफुल वुमेनबाट मलाई हुने भनेको खुसी हो सबभन्दा ठुलो कुरा। तपाईँ मेरो एउटा चाहिँ असल साथी भएको नाताले पनि पर्सनली मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई अथवा चाहिँ उहाँसँग भेट्दा पनि एउटा मात्रै कुरा मलाई के आउँछ भने एकदम ह्याप्पिनेस अन दिस किड्स आर सच एक्जुरेन्ट चिल्ड्रेन. I'm so proud of not only you but your wife as well. The way you guys have raised your 2 kids, just such amazing job. Thank you. So, I'm pretty sure you have been very busy since last few months and a few years, I should say. So, is there any plan for next family vacation? Then where it would be? हामी रिसेन्टली नै यो उता के भन्छ चिसापानी हामी उतै प्लान चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि त्यहाँ धाप ड्याम पनि छ, अनि त्यहाँ हाम्रो के रिसोर्ट पनि छ नि एउटा। It's a one word. Where is your next family vacation? That's all. चिसापानी. Okay, that's nice. Okay. प्रकृति As far as I know, you are a avid reader as well, because I can see a lot of books in your bookshelves, in your office. So what is that one book that you'd like to recommend to the people they are watching this podcast? Very recently, I read The Science of Thought by Kaptar Baba. It's a phenomenal book. I would recommend every one of you. हाम्रो नेपाली बाबा खप्तर बाबाले लेख्नुभएको किताब छ साइन्स अफ थट। र त्यसले हाम्रो थट प्रोसेस, हाम्रो थटलाई सोच्ने तरिकामा सबैजनालाई परिवर्तन चाहिँ ल्याउँछ र सबैजना रिकमेन्ड गर्छु। सानो किताब छ, 1 सिटिङमा सकिन्छ, पढ्नु होला। I'm pretty sure if you have time for Facebook and Instagram, definitely you have time for reading books as well. So the name of the books will be mentioned in the link. अध्यात्मको बाटोमा पनि हुनुहुन्छ। रिसेन्टली नै एउटा रेसिडेन्सियल केही प्रोग्रामबाट केही महिना अगाडि मात्रै आउनु भएको छ। सो त्यो प्रोग्रामको बारेको एक्सपिरियन्स 1 सेन्टेन्समा भनिदिनुहोस् न। सामिमाबाट फर्किँदै गर्दाखेरिको फोटो हो र सामिमाको इभेन्टको एक्सपिरियन्स चाहिँ बियोन्ड माई वर्ड्स। Okay. So is this in the airport? एयरपोर्ट। Okay. बेङ्गलुरु एयरपोर्टमा हो यो। र सामेमा हाम्रो रेसिडेन्सियल प्रोग्राम थियो र इट इज भेरी आई एम सो ब्लेस्ड टु बी इन द ग्रेस अफ सद्गुरु to participate in the Samima meditation,
and it has changed me a lot. And I'm so grateful for him doing such a program, designing such a program, and everyone should take a benefit from the ISA programs. So you can join just by joining inner engineering, and it will surely make your life Better. happen. Life happen. Exactly. More clarity as More well. clarity, more clarity. Okay, what is your one life mantra that keeps you going? Meditation. जतिखेर मैले टाइम पाउँछु. So you are also a meditator. You know it as well. सद्गुरुले हामीलाई यस्तो यस्तो मेडिटेसनको टेक्निक दिनुभएको छ. त्यो हिँड्दा हिँड्दै नि गर्न मिल्छ, बसेर नि गर्न मिल्छ, मेडिटेसनको योगा पछाडि पनि गर्न मिल्छ. सो जब मेडिटेसन चाहिँ लाइफको एउटा अभिन्न अङ्ग हुन्छ, सबै चिज सर्टेड हुन्छ, आफै सर्टेड हुन्छ. सो मेडिटेसन नै अहिले मेरो लाइफको एकदमै त्यो गेट टु हुन्छ नि एउटा समथिङ त्यो नै विकल्प भइरहेको छ कि हरेक कुरा. This is the only. This is the only. In is the only way out. There is nothing else. Rightly said. In is the only way out. Exactly. एकदम. Do you like to send a message to everybody who is watching this podcast, to the people who want to live a very happy and a joyful life? धेरै धेरै धन्यवाद यो अपर्च्युनिटीको लागि. जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, जसले पनि अहिले यो पोडकास्ट हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँसम्म तपाईँले हेरिदिनु भयो. र मैले तपाईँलाई दिने मेसेज भनेको हाम्रो रुट्समा पावर छ, एकदमै ठुलो पावर छ हाम्रो रुट्समा. हाम्रो जुन अध्यात्मको रुट्स छ, हाम्रै यही भेगबाट चाहिँ बनेर गएको शास्त्रहरू छ, त्यसलाई हामीले अलिकति एक्सप्लोर गरौँ. हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो काठमाडौँको संस्कृति एकदमै राम्रो, एकदमै धेरै पावरफुल छ. यसलाई हाम्रो कुन कुन एस्पेक्टको हुनसक्छ, बिजनेसको एस्पेक्टको हुनसक्छ, ट्राभलको एस्पेक्टको हुनसक्छ, मार्केटिङको एस्पेक्टको हुनसक्छ, टुरिज्मको एस्पेक्टको हुनसक्छ, आर्किटेक्चरको एस्पेक्टको हुनसक्छ. हरेक एस्पेक्टमा हाम्रो आइडेन्टिटीलाई लिएर गयौँ भने हाम्रो ग्रोथ एकदमै पोसिबल छ. किनभने मान्छेले सबै वर्ल्डले हामीलाई नेपाली भनेर चिन्छ, काठमाडौँको मान्छे भनेर चिन्छ, हाम्रो संस्कृतिको कुराले चिन्छ. र त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले आफूमा अडप्ट गरेर र नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज चाहिँ गर्नु पर्यो. र हामीले आफूलाई नै क्यारी गरेर जाने हो र त्यसलाई नै हामीले बाहिर मार्केटमा चाहिँ सेल गर्ने हो. र म एज एन इन्जिनियर यही फ्याकल्टीमा, आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङको फ्याकल्टीमा वास्तु कम्प्लायन्ट होम्सहरू डिजाइन गरिरहेको छु. र यो फ्याकल्टीलाई चाहिँ मैले आफ्नो वेबाट लिएर गइरहेको हो. सो मैले नयाँ काम केही गरिरहेको होइन. नक्सा सबैजनाले बनाउँछ, घर सबैजनाले बनाउँछ. त्यसमा मैले आफ्नोपन, हाम्रो यहीँको संस्कृति, यहीँको कल्चरलाई चाहिँ यसमा ब्लेन्ड गरिरहेको हो. त्यसै गरी हरेक सेक्टरमा, कुकिङको सेक्टरमा, त्यसै गरी ट्राभलको सेक्टरमा, स्पिरिचुअलिटीको सेक्टरमा, त्यसपछि बिजनेसको सेक्टरमा, हाम्रो स्क्रिप्चरमा हरेक सेक्टरको बारेमा चाहिँ एड्रेस गरेको छ. हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हाम्रो आफ्नो सेक्टरमा लिएर जाऊँ र त्यो चिज रमाइलो पनि हुन्छ, प्रोमिसिङ पनि हुन्छ, र त्यसले रिजल्ट पनि दिन्छ, र त्यसबाट हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ. यति नै भन्न चाहन्छु. Thank you so much, Santosh, for your precious time. I really appreciate. If you want to build a house that would give a happiness, prosperity, spirituality, then definitely Santosh Purasaini is right here. And among all our viewers, because I'm also a avid reader, and we have a gift partner, Maya Publication, located at Putali Sadak. All the informations will be kept in the link itself. And so, Santosh, thank you so much for coming. And I'm sure you really like the show. And thank you once again. Thank you, Kiran. I'm also an avid reader. म एभ्री डे नै पढ्छु. र तिमीले मलाई यो बुक दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. र यो खालको कल्चर डेभलप गर्नको लागि तिम्रो जुन इनिसिएसन छ त्यसको लागि मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ. र यो कल्चरमा मेरो तर्फबाट कुन किसिमको सहयोग हुनसक्छ त्यो पार्टमा पनि म हेल्प गर्न रेडी छु. र यो कल्चर बसायो र यो कुराको बारेमा भनेकोमा र यो खालको चाहिँ गिफ्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you so much, Santosh, once again for your
a precious time Mm. out of your busy schedule. You made time for us. That really mean a lot to me, and wish you all the very best. Thank you. Thank you. Thank you so much for calling me here for the podcast. And this was my first podcast, and uh, you made it very easy with very simple questions. And thank you that I could share my experiences over here. And I wish all the best for this podcast that you are conducting. And I wish all the best for your future endeavors as well. Thank And you. uh, so to all the viewers, Kiran is a wonderful woman, and I am Thank a you. good friend of her, and she's a painting coach as well. And I take lots of painting advices from her. And every one of you who needs such kind of painting advices or coaching sessions, she's the person to reach out. So I wish you all the best. Thank you so much, Thank you. Santosh. It's Thank you. really meant a Namaskar. lot to me. Thank you. Thank